మమ్మునకు మహిమ కలుగును కాక. ప్రభునందు ప్రియ సంఘమా, ఈ సమయమందు మనం And everyone, happy Sunday. And I would like to read few words from the Bible. And as referred, Old Testament, 1 Samuel 17th chapter, words from 38 to 47. Here the discussion between the Philistine and the David, and it goes like, Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened his own sword over the tunic and tried walk around, because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. He took off them, and he looked into staff, and he said, Choose 5 smooth stones from the stream. Put them in the pouch of his shepherd bag, and with his sleight of hand approached to Philistine. Meanwhile, Philistine with his field barrier in front of him kept coming towards the closer David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome. He despised him. He said to David, I am a dog that you come to me with a strix. And the Philistine cursed David by his Lord. Come here, he said, I will give your flesh to the birds and wild animals. David said to Philistine, You come against with me, sword, spear, and the javelin, but I come against with you with the name of Almighty and the Lords of armies of Israel, who said, the defied, This day Lord will deliver you in my hands, and I will strike your head. This very day I will give curses of Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know there is a Lord to the Israel. All these gathered will come to know it's not by the sword or spear Lord saves, for the battle of lords, and he will all give to our hands. Thank you so much for this opportunity. Let's have a wonderful session. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. గాడ్ బ్లెస్ యూ హరీష్. తిరిగి రెండవ భాగముగా ప్రియులరా, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 16వ వచనం వరకు రాయబడిన దేవుని వాక్య భాగము మన మధ్యలో ఉన్న కుమార్తె ప్రియాంక గారు కుమార్తె ప్రియాంక, సుజాతమ్మ గారి కుమార్తె ప్రియాంక. Praise the Lord. From the New Testament, 1 Timothy 4th chapter, from 11th words to 16th words. 1 Timothy 4th chapter, from 11th words to 16th words. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching, and to teaching. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy, when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Thank you for giving this opportunity, Pastor. గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. గాడ్ బ్లెస్ యూ మా. అందరం లేచి నిలిచుండి భయభక్తులతో పాపపు ఒప్పుకోలు ప్రార్థనను కలిగి ఉందాము. సంఘమంతా కూడా కార్డు చేత పట్టుకొని పాపపు ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చెప్పవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. సర్వశక్తియు మిక్కిలి కనికరము గల
మా తండ్రి, తప్పిపోయిన గొర్రెల వలె మేము నీ మార్గములను తప్పి తిరిగి ఉన్నాము. మా స్వేచ్ఛను అనుసరించి నడుచుకొని ఉన్నాము. నీ పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞలను మీరి ఉన్నాము. మేము చేయవలసినవి చేయక చేయరానివి చేసి ఉన్నాము. మాలో క్షేమము ఏమీయూ లేదు. ఓ దేవా, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నీవు మాకు తెలియచేసిన వాగ్దత్తముల ప్రకారము పాప పీడితులమైన మమ్ములను కరుణింపుము. ఓ దేవా, తమ తప్పిదములను ఒప్పుకొను వారిని కాయుము. పశ్చాత్తాపపడు వారిని తిరిగి చేర్చుకొనుము. మరియు మిక్కిలి కనికరము గల మా తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునట్లుగా మేమిక భక్తి, నీతి, సుబుద్ధులతో జీవించులాగున యేసుక్రీస్తు నిమిత్తము దయచేయుము తండ్రి. ఆమేన్. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. పాప మమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రార్థించే క్షామము. పశ్చాత్తాపము నుండి తండ్రి క్షమ గురుచు పంపుము క్షేమము. పాప మమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రార్థించే క్షామము. పశ్చాత్తాపము నుండి తండ్రి క్షమ గురుచు పంపుము క్షేమము. ప్రభునేదు సిలువ ముఖము చెల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము. ప్రభునేదు సిలువ ముఖము చెల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. ధనమే సర్వం వనుచు, సుఖమే స్వర్గం వనుచు తండ్రిని వీడితే. ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేహి నిన్ను చేరితే. ధనమే సర్వం వనుచు, సుఖమే స్వర్గం వనుచు తండ్రిని వీడితే. ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేహి నిన్ను చేరితే. దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపుము. దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపుము. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. దూరదేశములోన బాగుండు ననుకొనుచు తప్పి
మార్గము తరలిపోయిరి నేను నమ్మిన హితులెల్ల తరిమే దారిద్రము దూరదేశములోన బాగుండు నన్ను కొలుచు తప్పితే మార్గము తరలిపోయిరి నేను నమ్మిన హితులెల్ల తరిమే దారిద్రము దాక్షిణ్యమూర్తి నీ దయనాపై కురిపించి ధన్యుని చేయుము దాక్షిణ్యమూర్తి నీ దయనాపై కురిపించి ధన్యుని చేయుము మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి అమ్ముకొంటిని నేను అధముడొకనికి నాడు ఆకలి బాధలు అన్యాయమైపోయే బంధులు సహ వెలివేయ అలవడెను వేదన అమ్ముకొంటిని నేను అధముడొకనికి నాడు ఆకలి బాధలు అన్యాయమైపోయే బంధులు సహ వెలివేయ అలవడెను వేదన అడుగంటే అవినీతి మేల్కొని మానవత ఆశ్రయం చూచుము అడుగంటే అవినీతి మేల్కొని మానవత ఆశ్రయం కూర్చుము మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి కొడుకునే కాదనుచు గృహమే చెరసాలనుచు కోపించి వెళ్ళితే కూలివానిగనైనా నీ ఇంట పని చేసి కనికరమే కోరుదు కొడుకునే కాదనుచు గృహమే చెరసాలనుచు కోపించి వెళ్ళితే కూలివానిగనైనా నీ ఇంట పని చేసి కనికరమే కోరుదు కాదనకు నా తండ్రి దిక్కెవ్వరును లేరు క్షమించి ప్రోగుము కాదనకు నా తండ్రి దిక్కెవ్వరును లేరు క్షమించి ప్రోగుము మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి నా తండ్రి నన్ను చూచి పరుగెడుతూ తెంచి నాపై బడి ఏడ్చెను నవజీవమును కూర్చి ఇంటికి తోడ్కొని వెళ్ళి నన్ను దీవించెను నా తండ్రి నన్ను చూచి పరుగెడుచు తెంచి నాపై బడి ఏడ్చెను నవజీవమును కూర్చి ఇంటికి తోడ్కొని వెళ్ళి నన్ను దీవించెను నా జీవిత కథయంతా యేసు ప్రేమకు ధరలో సాక్ష్యమయ్యుండును నా జీవిత కథయంతా యేసు ప్రేమకు ధరలో సాక్ష్యమయ్యుండును
మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి. మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. ప్రభు నామమునకు మహిమ కలుగును కాక. ఈ సమయమున మనం దేవుని వాక్యంలో ప్రవేశించబోతున్నాం ప్రియులారా. ఈ సమయంన ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యంలో ప్రవేశిద్దాం. మన మధ్యలో సహోదరి ప్రభావతమ్మ గారు రుద్రంపేట వాక్య పరిచర్య కొరకు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రుద్రంపేట ప్రభావతమ్మ గారు. స్తోత్రం స్తోత్రం అయినా తండ్రి, ప్రేమ నమ్మకమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, అవునైనా గొప్ప దేవ, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధాన అధిపతి, బలమైన దేవానైనా మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. అవునైనా తండ్రి ప్రభా, ఏ పాటి వారం తండ్రి, ఏ యోగ్యత లేనటువంటి వారంనైనా తండ్రి, అయినా తండ్రి ప్రభా నీ ప్రేమతోనైనా మమ్మల్నైనా తండ్రి సజీవులకులో ఉంచినైనా తండ్రి ప్రభా, గడిచిన కాలం అంతట్లోనైనా నీ ప్రేమ కృపను బట్టినైనా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి తండ్రి, మరొక నూతన సంవత్సరంలో తండ్రి ప్రభా నూతన వాగ్దానంలో వచ్చినైనా మీనైనా మమ్మల్ని అయినా తండ్రి నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి కూడానైనా మీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా. అవునైనా తండ్రి ప్రభా, గత సంవత్సరంనైనా తండ్రి ప్రభా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానంనైనా 6 బాధలు కలిగిన నీకు ఏ కీడును కలుగుదని మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టినైనా మీరు వాగ్దానం నెరవేర్చినైనా తండ్రి ఎటువంటి కీడు కలగకుండా తండ్రి ప్రభా, అవునైనా తండ్రి నూతన సంవత్సరంలో తండ్రి ప్రభా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి, అవునైనా నేను నిన్ను విడవను ఎడబాయనని మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టినైనా మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. అవునైనా తండ్రి గొప్ప తండ్రి, అవునైనా నా జీవితంలో తండ్రి ప్రభా నేను ఇంతవరకునైనా సజీవులకులో ఉన్నానంటే అది నీ ప్రేమనైనా తండ్రి ప్రభా, నీ కృపయేనైనా. అవునన్నా తండ్రి ప్రభా మీరైనా మమ్మల్ని బలపరిచినైనా, అవునన్నా తండ్రి ప్రభా మీరైనా మాకు తోడైండినైనా తండ్రి ప్రభా. అవునన్నా నేను నిన్ను విడవని ఎడబాయనని ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి నేను మీ ప్రేమతోనైనా, అవునన్నా తండ్రి ప్రభా మా కుటుంబంనైనా తండ్రి ప్రభా మీరు మా యజమానుడైనా తండ్రి ప్రభా మా సర్వాధికారి, అవునన్నా తండ్రి ప్రభా నేను మీరునైనా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నా విధానానికే మీకే కోటానుకోట్ల స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. అవునైనా తండ్రి ప్రభా ప్రభుదినైనా తండ్రి ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించుటకునైనా స్తుతించుటకునైనా తండ్రి ప్రభా మాకు ఇచ్చిన ఈ కృపకైనా మీకు వందనాలు తండ్రి. మాకు ఇచ్చిన ఈ సంఘం బట్టి కూడానైనా మీకు వందనాలు, సంఘ కాపరిని బట్టి కూడానైనా, అవునైనా తండ్రి ఆత్మీయ తండ్రి గారిని బట్టినైనా మీకే అవునైనా స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం తండ్రి. అవునైనా తండ్రి ప్రభా తండ్రి గారినైనా తండ్రి ప్రభా, అవునైనా మీ కుమారుడు ప్రయాణం అంతట్లోనైనా మీరు సురక్షితంగా నడిపిస్తూనైనా తండ్రి వాక్యం నైనా తండ్రి ప్రభా, అవునైనా తండ్రి ప్రభా చెప్తుండగా తండ్రి ప్రభా, అవునైనా తండ్రి మీ కుమారుడిని సిలువ చాటునైనా మరుగుపరుచుకొని నైనా తండ్రి ప్రభా, అవునైనా తండ్రి ప్రభా ఏ బిడ్డకునైనా ఏ వాక్యాహారం అయితే అవసరమైనది తండ్రి ప్రభా వాక్యం ద్వారా నైనా తండ్రి మీరు హెచ్చరిస్తూ గద్దిస్తూనైనా తండ్రి ప్రభా, అవునైనా ప్రేమతోనైనా తండ్రి ప్రభా మీరు ఆదరిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి కూడానైనా మీకు వందనాలు స్తోత్రం తండ్రి. అవును తండ్రి అలాగనైనా తండ్రి ప్రభా పాస్టర్ అన్నైనా తండ్రి, అవునైనా మీ కుమార్తెకి ఇచ్చిన ఆరోగ్యం బట్టి కూడానైనా మీకు వందనాలు తండ్రి. అలాగున్న పాస్టర్ గారినైనా తండ్రి వారికి ఇచ్చిన కుమారుడైనా తండ్రి ప్రభా గడిచిన సంవత్సరాలన్నీ నా తండ్రి ప్రభా నీ ప్రేమతో కాపాడినైనా తండ్రి మరొక సంవత్సరంనైనా నూతన దయా కిరీటంనైనా మీరు ధరింప చేసినైనా తండ్రి ప్రభా మీ కుమారుడినైనా, అవును తండ్రి ఆ బిడ్డ జీవితం పట్ల మీ చిత్తం ఏమైనదనైనా తండ్రి మీ చిత్తానుసారంగానైనా ముందుకునైనా మీరునైనా సమస్తంనైనా జరిగింప చేసినైనా తండ్రి ప్రభా మీ ప్రేమతో నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి కూడానైనా మీకు వందనాలు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా. అలాగనైనా తండ్రి ప్రభా వారికి ఇచ్చిన వెంటనైనా తండ్రి ప్రభా కుమార్తె అల్లునైనా మనవని కూడానైనా నీ కృపలోనైనా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునైనా తండ్రి ప్రభా మీరునైనా కుటుంబం అంతా చుట్టూనైనా మీ కంచె వేసినైనా మీరు కాపాడుతున్నందుకే కూడానైనా మీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా. అలాగనైనా పాస్టర్ గారి రక్త సంబంధికులను పాస్టమ్మ గారి రక్త సంబంధికులనైనా నీ కృపలోనైనా తండ్రి మీరైనా తండ్రి వారందరికైనా తండ్రి వారి చుట్టూ కూడానైనా మీ కంచె వేసినైనా మీరు కాపాడుతున్నందుని బట్టి కూడానైనా మీకు వందనాలు తండ్రి. అవునైనా తండ్రి ప్రభా అలాగనైనా తండ్రి వాయిద్యాలు వాయించే వారినైనా పాటలు పాడిన వారినైనా తండ్రి వాక్యం చదివిన వారినైనా తండ్రి, అవునైనా మీరందరినైనా వారందరినైనా మీరునైనా దీవించినైనా ఆశీర్వదిస్తున్నందుకే కూడానైనా మీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా. అవును తండ్రి ప్రభా మీకు మీ ప్రేమతోనైనా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టినైనా మీకు వందనాలు తండ్రి. నైనా నిశ్చితమైతేనైనా తండ్రి మరొక తరుణంలోనైనా తండ్రి ప్రభా మీ సందులను మేము కలుసుకొని నైనా మిమ్మల్ని స్తుతించుటకు ఆరాధించుటకునైనా తండ్రి మాకు దయచేయమని మొరపెడుతున్నాయినా. అవునైనా తండ్రి ప్రభా మీకేనైనా ఇక ముందు సమయంతా మీకు సమర్పణ చేస్తున్నాయినా తండ్రి. ఈ కొద్ది ప్రార్థన త్వరగా రానైనా నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు మా, గాడ్ బ్లెస్ యు. ప్రభునందు ప్రియ సంఘమా, ఈ సమయమున ఈ ప్రత్యేక సందర్భమున దినమునకు ఏర్పాటు చేయబడిన దేవుని వాక్య భాగంలో కొంత భాగాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 47వ వచనము నుండి 54వ వచనం వరకు రాయబడిన దేవుని వాక్య భాగము
మన మధ్యలో కుమార్తె స్టెల్లా గారు చదివింది. కుమార్తె స్టెల్లా. ఈ సమయమునకై ఏర్పాటు చేయబడిన దేవుని వాక్య భాగము పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి పాత నిబంధన గ్రంథము సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 17వ అధ్యాయము నుండి 47వ వచనం నుండి 54వ వచనం వరకు చదువుకుందాము. అప్పుడు యెహోవా కత్తి చేతను ఈట చేతను రక్షించువాడు కాడని ఈ దండు వారందరూ తెలుసుకొందురు. యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మును మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పెను. ఆ ఫిలిష్తీయుడు లేచి దావీదును కలయుటకై అతనికి ఎదురుగా పోగా దావీదు వానిని ఎదుర్కొనుటకు సైన్యము తట్టు త్వరగా పరిగెత్తిపోయి తన సంచిలో చెయ్యి వేసి అందులో నుండి రాయి ఒకటి తీసి వడిసెలతో విసిరి ఆ ఫిలిష్తీయుని ఎదుట కొట్టెను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచ్చినందున వాడు నేలను బోర్లపడెను. దావీదు ఫిలిష్తీయుల కంటే బలాఢ్యుడై ఖడ్గము లేకయే వడిసెలతోనూ రాతితోనూ ఆ ఫిలిష్తీయుని కొట్టి చంపెను. వాడు బోర్లపడగా దావీదు పరిగెత్తిపోయి ఫిలిష్తీయుని మీద నిలుచుండి వాని కత్తి వరదూసి దానితో వాని చంపి వాని తలను తెగవేసెను. ఫిలిష్తీయులు తమ శూరుడు చచ్చుట చూచి పారిపోయిరి. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు వారును యూదా వారును లేచి జయము జయమని అరుచుచు లోయ వరకును షెరాయిము ఎక్రోను వరకును ఫిలిష్తీయులను తరుమగా ఫిలిష్తీయులు హతులై షెరాయిము ఎక్రోను మార్గమున గాతు ఎక్రోను అను పట్టణముల వరకు కూలిరి. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయులను తరుముట మాని తిరిగి వచ్చి వారి డేరాలను దోచుకొనిరి. అయితే దావీదు ఆ ఫిలిష్తీయుని ఆయుధములను తన డేరాలో ఉంచుకొని అతని తలను తీసుకొని యెరూషలేమునకు వచ్చెను. దేవుని వాక్యం ఇంతటితో సరి. బ్లెస్ యూ నాన్న. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అందరము లేచి నిలబడి ప్రియులారా, బైబిల్ పల్లవి గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి కోరస్ పాడుకొని దేవుని వాక్యంలో ప్రవేశిద్దాం. మన హృదయాలను వాక్యం కొరకు సిద్ధపరచుకుందాం. బాల్కనీలో ఉన్న వారందరూ కూడా మంచిగా ప్రభు ఇచ్చిన ఆత్మఖడ్గం పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథాన్ని పైకెత్తించు. గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి ప్రతి అధ్యాయము వరుస వచనము తన దివ్య ప్రేమం వాగ్దానంబులు గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి ప్రతి అధ్యాయము వరుస వచనము తన దివ్య ప్రేమం వాగ్దానంబులు గ్రంథ వాగ్దానంబులన్నీ నావి. రోజులకు రాజైన యేసుక్రీస్తునకే, ప్రభులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునకే, జీవాహారమై ఉన్న యేసుక్రీస్తునకే, జీవజలమై ఉన్న యేసుక్రీస్తునకే, వాక్యమై ఉన్న యేసుక్రీస్తునకే, మన కొరకు ప్రాణము పెట్టి రక్తము కార్చి మరణించి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తునకే, మహా గొప్ప రక్షణను శుభప్రదమైన నిరీక్షణను మనకు అనుగ్రహించిన యేసుక్రీస్తునకే, మన కొరకై పరలోకమునకు వెళ్ళిన యేసుక్రీస్తునకే, అతి త్వరలో తిరిగి మన కొరకే మన మధ్యకు రానై ఉన్న యేసుక్రీస్తునకే, మన యేసయ్య వాసి యేసుక్రీస్తునకే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దయచేసి అందరూ కూర్చోనండి ప్రియులారా. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయము మన టెక్స్ట్. దయచేసి అందరూ బైబిల్ తెరచి ఒక వచనాన్ని చదువుకొని వాక్యంలో ముందుకు సాగిపోదాం. సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 17వ అధ్యాయము గత వారపు వర్తమానమునకు కంటిన్యూయేషన్ అంటారు. అందులో ఒక వచనం ప్రియులారా,
40వ వచనం 17వ అధ్యాయము సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 40వ వచనం. అందరూ బిగ్గరగా స్పష్టంగా వచనాన్ని చదివి ప్రభువును మహిమపరచాలని కోరుతున్నాను. తన కర్ర చేత పట్టుకొని ఏటి లోయలో నుండి 5 నున్నని రాళ్లను ఏరుకొని తన యొద్దనున్న చిక్కములో ఉంచుకొని ఒడిసెల చేత పట్టుకొని ఆ ఫిలిష్తీయుని చేరువకు 5 నున్నని రాళ్లను ఏరుకొని 47వ వచనం 47. అప్పుడు యెహోవా కత్తి చేతను ఈటె చేతను రక్షించువాడు కాడని ఈ దండు వారందరూ తెలుసుకుందురు. యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మును మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పెను. తిరిగి 49వ వచనం. తన సంచిలో చెయ్యి వేసి అందులో నుండి రాయి ఒకటి తీసి ఒడిసెలతో విసరి ఆ ఫిలిష్తీయుని నుదుట కొట్టెను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచ్చినందున వాడు నేలను బోర్లా పడెను. ప్రభునామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. ప్రభునందు ప్రియ సంఘమా, క్రొత్త సంవత్సరం ప్రారంభ మాసం జనవరి మాసపు 2వ పరిశుద్ధాదివారపు ఆరాధన. ప్రభు తన మహాకృప చేత మనలందరినీ ప్రేమించి ఈ 2 వారములు మనల్ని కాపాడి తన యొక్క సన్నిధానములోనికి నేటికి మనల్ని సజీవుల లెక్కలో ఉంచి మనలను, మన కుటుంబాలను, అలాగూ మన సంఘాన్ని ప్రభు ప్రేమించి ఆయన సన్నిధి భాగ్యం మనకు అనుగ్రహించారు. అందును బట్టి ఘనత, మహిమ, స్తుతి మన ప్రభు నామమునకి కలుగును కాక. ఈ ప్రత్యేక పరిశుద్ధ పునరుద్ధాన ఆరాధనకు విచ్చేసిన క్రీస్తునందు ప్రియ సంఘమంతటికి, సహోదర సహోదరులందరికీ కూడా పునరుద్ధానుడు యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభములు, శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియపరుస్తూ గొప్ప దేవుని గొప్ప వాక్యంలోనికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం. ప్రియులారా, అందరం కూడా దేవుని వాక్యం వైపు మన దృష్టిని కేంద్రీకరిద్దాం. ప్రస్తుతం గత వారంలో మనము ఈ భాగాలు చదువుకొని కొన్ని తలంపులు మనం తీసుకున్నాం. ప్రభు చిత్తమైతే వారము, అలాగే ఒకవేళ ఆత్మదేవుడు మరి నెక్స్ట్ ఒకవేళ కంటిన్యూషన్ జరుగుతుంది, లేదంటే ఇక్కడ ఆగిపోదాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం బైబిల్ స్టడీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి తదుపరి వాటిలో ముందుకు సాగిపోదాం. నున్నని రాళ్ళు. దావీదు ప్రార్థన చేశాడు. ప్రియులారా, దావీదు తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. దావీదు తాను విధేయత కనుపర్చాడు. దావీదు 2 ప్రక్కల, ఇటు ప్రక్క తన వారైనటువంటి ఇజ్రాయేలీలు, శత్రు సైన్యమైనటువంటి ఫిలిష్తీయులు, ఆ పర్వతం మీద ఈ పర్వతం మీద వారిద్దరూ యుద్ధ పంక్తులు తీరి ఉండగా యుద్ధము చేస్తున్నటువంటిది, యుద్ధానికి సిద్ధపడినటువంటిది దావీదు ఒక్కడే. వాస్తవంగా యుద్ధం చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఈ భాగము అందరూ మంచిగా ఆత్మీయ సత్యాలు, ఇవి గొప్ప ఆత్మీయ సత్యాలు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనవి చేస్తున్నా. యుద్ధం జరగలేదు సుమా, యుద్ధం జరగలే. ఫిలిష్తీయులలో ఒక్కడే ఒకడు ముందుకు వస్తాడు. వాని కేకలు, వాని రంకెలు, వాని యొక్క గర్వపు మాటలు, వాని యొక్క మాట తీరు, ఆ విధంగా 40 దినాలు వాడు దేవుని ప్రజలను ఇబ్బంది పెడతా వచ్చాడు. అక్కడ మనం చూస్తూ వచ్చాం. కనుక ఇజ్రాయిలులో ఎవరైనా సరే అని అన్నప్పుడు ఏ ఒక్కరు, ఇంక్లూడింగ్ రాజు అయినటువంటి సౌలుతో సహా, ఎందుకనగా సౌలు మామూలు వ్యక్తి కాదు సుమా, తాను కూడా బలాఢ్యుడు, మహాబలాఢ్యుడు, మంచి దేహదారుఢ్యం కలిగిన వాడు, ఇజ్రాయేలులలో మంచి సౌందర్యము కలిగిన వాడు, అలాగూ బహు దేహదారుఢ్యం కలిగి పరాక్రమశాలి అయినటువంటి వ్యక్తి సౌలు. అటువంటి వ్యక్తి కూడా భయపడి తాను కూడా గొల్యాతు మీదకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఇలాంటి భయానకమైన ఇజ్రాయేలీల పక్షంగా ఒక రకంగా అపజయం అనేటువంటిది 39 దినాలు అపజయం అనేటువంటిది ఆ విధంగా జరుగుతూ యుద్ధం అనేదే లేకుండా ఉండిపోతా వచ్చింది. 40వ దినం
దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది సుమా. గత వారంలో మీకు ఈ విషయాలు తెలియపరిచినాం, అందుకు జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం ముందుకు సాగిపోదాం. 40వ దినం వచ్చింది. 40వ దినం మళ్ళీ అవే కేకలు. ఉదయము ఒక కేక, సాయంకాలం కేక. ఇజ్రాయేలుల దేవుడైన జీవము కలిగిన సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా దేవుణ్ణి తూలనాడుతూ అలాగూ అపహాస్యం చేస్తూ పలికే మాటలు ఇవి 40వ దినం కూడా వచ్చాయి. 40 దినాలు ఆ విధంగా వాడు చేస్తూ వచ్చాడు. సో 40 అన్నప్పుడు అయిపోయింది ఇంక కథ. కఠిన పరీక్షా సమయం ముగింపులోనికి వచ్చింది అని, శోధన కాలం ముగించబడింది అని, పరీక్షా సమయం కూడా టైం అయిపోయింది అని, ఇంకా దేవుని యొక్క కార్యం ప్రారంభమవుతుంది. దేవుని కార్యం ప్రారంభమైనప్పుడు దేవుడు ఒక్కసారి ఇంకా తన కార్యం మొదలు పెట్టాడు అనంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ ఆగలేరు సుమా. ఎవరి వల్ల కాదు నాయనా, ఎవరి వల్ల కాదు. ఒకవేళ ఎవరు ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఆయా చోట్ల ఆయా పరిస్థితులలో ఇబ్బంది కలిగించేటి, నష్టాన్ని కలిగించి ఏదో సమస్యలు చేసేది, ఏమీ చేయలేరు, ఏమీ కాదు, ఏమీ జరగదు. ఎందుకోసం అంటే ఒక్కసారి దేవుడికిన కార్యం చేయడం మొదలు పెడితే అయిపోతుంది అందరి కథ. కాబట్టి ఆయన తన సమయం వరకు కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ఇలాంటివి అనగా దేవుని ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఎందుకనగా ఇది గురుగుల కాలం సుమా. గుర్తుపెట్టుకోండి, గోధుమలు గురుగులు కలిసి ఉంటున్నటువంటి కాలం ఇది. ఇది యుగ సమాప్తి కాలం. ఇది యుగ సమాప్తి కాలములో పొలమున్నది, పొలములో గోధుమలున్నాయి, గురుగులు ఉన్నాయి. గోధుమలు గురుగులు కలిసి ఉంటున్నాయి. గురుగులే ఇంకా బాగున్నాయి, గురుగులే ఇంకా అన్నిట్లో కూడా కొంచెం ఫార్వర్డ్లో ఉన్నాయి. గోధుమలు ఒరిజినాలిటీని డూప్లికేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే అపహాస్యం చేస్తూ ఉంది. మాదే పైచేయి అని చెప్పేసని. అయితే ఒక టైం ఉంది. ఎంత టైం? వాస్తవంగా ఆ టైం కంటే ముందే వచ్చినారు. అక్కడ పొలంలో పనిచేసేటువంటి పనివారు వచ్చి యజమానునితో అంటున్నారు, యజమానితో, అయ్యా ఏంటి ఇల్లది, ఎంతకాలమయ్యా, ఇంకా ఏంటి, ఎందుకు ఊరికే మీరు ఒక్కసారి ఒక్క మాట చెప్పండి. ఈ రాత్రి అపవాది వాడు చేసిన పని, శత్రువు వచ్చి రాత్రిపూట గురుగులన్నీ ఎత్తిపోయినాడు. వాళ్ళు ఎక్కువైపోయి అలాగూ గోధుమలను నిజమైనటువంటి ఒరిజినాలిటీ కలిగిన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా అన్నారు. నువ్వు ఒక్క మాట చెప్పు, మొత్తం పీకి పడేస్తాం అని చెప్పేసానని అన్నారు. అంటే ఆ సమయంలో యజమానుడు అన్నమాట, ప్లీజ్ ఆ పని చేయొద్దు, ఆ కార్యం చేయడానికి అసలు ముందుకు సాహసించొద్దు. ఎందుకనంటే ప్రతిదానికి సమయం ఉంది నాయనా. ఎవరు అనగా యజమానుడు చెప్పిన మాట ఇది. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో ఈ ఉపమానం సాక్షాత్తు యేసుప్రభు వారే చెప్పారు. కనుక యేసుప్రభు రాకడను గురించిన, నెక్స్ట్ జరిగే సంభవాలను గురించిన వాటన్నిటిలో దేవుని కార్యాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటివి మనము నేర్చుకునేటువంటి గొప్ప ఆత్మీయ చారిత్రాత్మక సత్యాలు ఇవి. కనుక యజమానుడే ఏమన్నాడంటే, మీరు వెళ్తారు, పీకేటప్పుడు ఆ గురువు 2 కలిసే ఉన్నాయి. ఆ గురుగుల కోసం మీరు పోయి గోధుమలను కూడా ఇబ్బంది పెడతారు. ఎందుకనంటే గోధుమలు కలిసే ఉన్నాయి. ఆ పీకేటప్పుడు అవి కూడా ఏమైపోతాయి, వాటికి నొప్పి కలుగుతుంది, వాటికి బాధ కలుగుతుంది. ఏ ఒక్క గోధుమ గింజ బాధపడి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి నా ద్వారా జరగకూడదు, తండ్రి ద్వారా, యజమానుని ద్వారా జరగకూడదు. వేరే వాళ్ళకు కొంచెం సమయం ఇచ్చినాం, వాళ్ళు కొంతకాలం అట్లా ఇబ్బంది పెడతారు, కొన్ని చిటపటలు చేస్తారు, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే ఒక సమయం నేనుంది, అది కోత కాలము అంటారు. అనగా కోత కోసేటువంటి కాలం వరకు వెయిట్ చేయండి అన్నాడు. కోతకాలం వస్తుంది, కరెక్ట్గా ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో అన్ని చాలా క్లియర్గా యేసుప్రభు వారు చెప్పారు. కోత కోయడం, వాటిని కట్టలు కట్టడం, వాటిని తీసుకెళ్ళడం, అలాగూ ఒక్కసారి జల్లించడం, అవన్నీ కూడా గోధుమలు గురుగులన్నీ ఒకే ప్లేస్లోకి రావడం, అక్కడ కూడా గోధుమలను గురుగులు హేళన చేయడం, ఎగతాళి చేయడం, మేమే టాప్, మాదే బాగుంది అనిపించుకోవడం. ఆ తర్వాత చూస్తూ ఉండగా సమయం కరెక్ట్గా దగ్గరికి వస్తానే యజమానుడు వచ్చేయమంటారంటే తూర్పారబట్టం అంటాడు. తూర్పారబట్టం అనగా జడ్జ్మెంట్, దాని జడ్జ్మెంట్ అంటారు.
జడ్జ్మెంట్ అంటారు. తూర్పు ఆరబెట్టండి. తూర్పు ఆరబట్టేటప్పుడు ఆ తూర్పు ఆరబట్టినప్పుడు అనగా ఆ జడ్జిమెంట్లో ఈ గోధుమలన్నీ కింద పడిపోతూ ఉంటాయి, గురుగులన్నీ గాలికి చెదిరిపోతూ ఉంటాయి. గాలికి చెదిరిపోతున్న గురుగులను అన్నిటినీ యజమాని అంటాడు, ఒక్క గురుగు కూడా పక్కప్పుడు మొత్తం పట్టుకొని వాటిని అన్నిటిని ఒక చోట కుప్పగా పేల్చండి. మొత్తం కుప్పగా పేల్చడం జరుగుతుంది. అగ్గి పెట్టండి, కాల్చేయండి. యజమానుడు చెప్పే మాట, ఏ ఒక్క గురుగు మిగలకూడదు. ఎందుకనగా ఏ ఒక్క గురుగు మిగిలినా మళ్ళా గోధుమలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తాను. నా గోధుమలు, నేను దేనికోసం శ్రమపడ్డానో నా పిల్లలు, నా గోధుమలు, ఈ గోధుమలను నా ఇండ్లు, నా కొట్టు, నా ఇంటిలో, నా కొట్టులో నా పిల్లలు నా గోధుమలన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టండి. నేను సంతోషించి ఆనందించాలి. ఇవి జరగబోతున్న విషయాలు ప్రియులారా. అందుకే మీకు సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఉంటున్నా, అందించబడే వర్తమానాలు మోటివేషనల్గా ఉంటాయి, ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటాయి. అలాగూ మనం అర్థం చేసుకోవాలని మీరందరూ దీని ప్రకారంగా ధైర్యంగా దేవుని పిల్లలు ధైర్యం, సింహం వలె ధైర్యంగా ఉండాలని మీకు సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాం. 40వ దినం వచ్చింది ప్రియులారా. 40 దినాలు అయ్యేంత వరకు వాందే సమయం, వాళ్ళదే టైం. 40వ దినం వచ్చింది. గొల్లియాతుకు టైం దగ్గర పడింది, ఫిలిస్తీన్లకు టైం దగ్గర పడింది. ఇప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే, కరెక్ట్గా దేవుడు తన కార్యం ప్రారంభించాడు. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం. మరొక్కసారి నైనా హల్లెలూయా. దేవుడు కార్యం ప్రారంభించాడు, అందుకే పంపిస్తున్నాడు క్యారియర్తో దావీదును. నైనా నువ్వు క్యారియర్ తీసుకెళ్తున్నావు, కానీ నీవు నా ఉద్దేశములను నెరవేర్చే నా హృదయానుసారుడివి. నీవు యుద్ధం కోసం అక్కడ ఉన్నారు, కానీ యుద్ధం జరగదు. యుద్ధము నాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. నీవు వెళ్తున్నావు, ఇదిగో నా ఉద్దేశాలు నీ ద్వారా నెరవేరుస్తున్నా. క్యారియర్తో వెళ్ళు, కెరీర్తో వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ ఇజ్రాయేలు మహాసామ్రాజ్యానికి నువ్వే రాజువని ఆ కెరీర్ చేతబట్టుకొని వచ్చేసాయి. క్యారియర్తో, భోజనాలతో నువ్వు వెళ్తున్న నీవు, మీ అన్నగారికి భోజనాలు తీసుకెళ్తూ క్యారియర్తో వెళ్తున్న నీవు, కెరీర్తో నెక్స్ట్ రాజువని, నెక్స్ట్ వచ్చేసేసేసి ఇజ్రాయేలు ప్రజలను నడిపించే గొప్ప నాయకుడిగా ఈ కార్యం ద్వారా నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నా. కరెక్ట్ పిల్లరా. మనం 40 అనేటువంటి మాట ఒక 3 నిమిషాలు మీ గమనంలోనికి తెస్తాను. అదేమనగా, వాస్తవంగా ఇప్పుడు మనకు జనవరి 11 వచ్చేసింది. ఈసారి మనకు లెంట్ డేస్ అనగా క్రీస్తు శ్రమల ధ్యాన దినాలు అవి తొందరగా వచ్చాయి పిల్లరా. ఫిబ్రవరి మాసం 18వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఫిబ్రవరి 18 నుంచే కనుక కరెక్ట్గా ఒక నెల ఉంది అంతే, నెల కొన్ని రోజులు అంతే. సో ఆ తర్వాత మనము 40 days యేసుక్రీస్తు వారి సిలువను గుర్చిన వార్త, ఆ సిలువను గుర్చిన వార్తలో మనం అందరం ముందుకు సాగిపోతాం. 40 దినాలు మనందరికీ తెలుసు. సో 40 అనేటువంటి విషయంలో వాస్తవంగా ప్రారంభంలో, అంటే దీని ఎందుకు ఈ మాటలు మనం అర్థం చేసుకుంటున్నా అంటే, దేవుడు నోవహుకు చెప్పినప్పుడు నోవహు దేవుని మాటకు విధేయుడయ్యాడు. వర్షము లేని దినాలు, ఏమాత్రము ఆకాశము నుంచి అలా వర్షపు పడేటువంటి దినాలు కావు. అయితే విశ్వాసంతో నోవహు దేవుని మాట నమ్మాడు ప్రియులారా. నమ్మాడు. ఆ నమ్మ ద్వారా తాను తన కుటుంబాన్ని రక్షణలోనికి తెచ్చుకున్నాడు. మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తున్నా, ఇదే మనం నేటి దినాల్లో చేయాల్సిన పని. ప్రతి క్రైస్తవుడు, ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబం, ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబం మనం చేయాల్సిన పని నోవహు కుటుంబం వలె. నోవహుకు 3 కుమారులు, ఆయన భార్య, ఆయనకు 3 కుమారులు, ఆ 3 కుమారులకు 3 భార్యలు, అనగా మొత్తం 8 మంది. 8 మంది ఒకే మాట మీద ఉన్నారు. 8 మంది ఎక్కడ ఎవరు డీవియేట్ కాలే. నోవహు విశ్వసించాడు దేవుని మాట. పైనుంచి జల ప్రళయం వస్తుంది అని చెప్పాడు. లోకమైతే నమ్మలేదు, ఇరుగు పొరుగు వారు నమ్మలే, చుట్టుప్రక్కల ఉన్నవారంతా అవహేళన చేసినారు, హేళన చేసినారు. ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఏంటి పైనుంచి ఏందో జలం వచ్చదంట, వాన ఏందో అదేందో నీళ్ళు వచ్చాయట, ఇంతవరకు ఆ ఛాయలే లేవు, ఆ పరిస్థితులే మనకు లేవు, దాని గురించిన అనుభవాలే లేవు.
పైనుంచి నీళ్లు రావడం ఏంది, మొత్తం మనం కొట్టుకొని పోవడం ఏంది, ఇది ఏది అసలు ఏందో మొత్తానికి నోవహు మామ ఏందో ఆయనకు ఏదో కొంచెం మైండ్ ఏదో స్క్రూ ఏదో లూజ్ అయినట్టుంది, ఆయన అందరిని ఇబ్బంది పెడతాడు, ఏదో ఒక ఓడ కూడా తయారు చేస్తున్నాడు ఒకటేసారి. ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నారు. ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నా తాను విశ్వాస విషయంలో ప్రియులరా అంత అవహేళన చేసిన చెక్కు చెదరలే, డిసప్పాయింట్ కాలే. ప్రక్కనున్న వారు కూడా తనను అవమానపరుస్తున్న డిసప్పాయింట్ కాలే. తాను నమ్మిన విశ్వాసంలో తన భార్యను తన వైపు మలుచుకున్నాడు, తన పిల్లలను తన వైపు మలుచుకున్నాడు, తనకు కోడళ్ళుగా వచ్చిన వారిని కూడా తన వైపు మలుచుకున్నాడు. అందరూ 8 మంది కరెక్ట్గా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వారందరూ ఆ యొక్క ఓడలోనికి ప్రవేశించారు దేవుడు చెప్పినట్లుగా. వర్షం ఎన్ని రోజులు వచ్చింది ప్రియులరా? ఎన్ని రోజులు వచ్చింది వర్షము? కరెక్ట్ 40 రోజులు. ఏం 40 రోజు ఎందుకు వచ్చింది? అది దేవుడి మాట. అందుకే 40 కఠిన పరీక్ష సమయం. 40 రోజులు పైన క్రింద ఆకాశపు తూములు విప్పబడి భూమిలో నుంచి వాటర్ కూడా బయటకు వచ్చేసి మొత్తం పాత లోకం, పాత భూమి, ఆ ప్రపంచం, అప్పుడున్నటువంటి మనుషులు అదంతా కూడా కొట్టుకొని పోవడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. నోవహు కుటుంబం రక్షింపబడిన కుటుంబంగా, తరువాత వారి సంతానం షేము, హాము, యాపేతులే, వారి సంతానంలో నుంచే ఈ ప్రపంచ జనాభా అంతా విస్తరించిన. ఇప్పుడు మనం యాపేతు సంతానం, మన పవిత్ర భారతావనిలో ఉన్న మనమందరం కూడా యాపేతు సంతానంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారం. తిరిగి రష్యా వాళ్ళైనా, నెక్స్ట్ అమెరికన్స్ అయినా, లేకపోతే జపనీస్ అయినా, వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే ఈ 3 కుటుంబాల్లో నుంచి, ఆయా గోత్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారు. ఇది ప్రపంచ చరిత్ర మనకు నేర్పిన జియోగ్రఫీ, మనకు నేర్పినటువంటి నెక్స్ట్ జీనియాలజీ, ఈ యొక్క సత్యాలు ప్రియులరా. కాబట్టి దయచేసి మనం ఆ సబ్జెక్ట్లోనికి ఇప్పుడు వెళ్ళడం లేదు. 40 గురించిన విషయాలు ఎందుకు చెప్పానంటే, అంతవరకు 40 వచ్చేంత వరకు దేవుని పిల్లలంగా మనకు ఓర్పు అవసరం, సహనం అవసరం. ఆ ఓర్పు సహనమే లేకపోతే మానవ జీవితానికి, అందులో దేవుని పిల్లలంగా మనకు మంచిది కాదు సుమా. దేవుడు చెప్పాడు, అదే ఆయన చేస్తాడు. మోషే జీవితంలో కూడా 40 దినాలు ప్రభు పాద సన్నిధిలో తాను అక్కడ పైన గడిపాడు. ఎందుకు 40 దినాలు? అది అంతే. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి, చాలా సందర్భాలు. వచ్చే మాసంలో మనకు లెంట్ డేస్లో ఆ 40ని గురించిన, ఆ నెంబర్ను గురించిన ప్రాశస్త్యతను, దాని యొక్క విశిష్టతను గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన పరిచర్య చేయుటకు, తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటకు ప్రారంభించినప్పుడు ప్రార్థనతో ప్రారంభించాడు. ఎన్ని దినాలు ప్రార్థన చేసినట్టు ప్రియులరా యేసు ప్రభు వారు? ప్రారంభ ప్రార్థన యేసు ప్రభు వారిది. ప్రారంభ ప్రార్థన మనకు గ్రంథంలో లిఖించబడిన రీతిగా ఎన్ని దినాలు? 40 దినాలు. మామూలు ప్రార్థన అంటారా? కాదు సుమా. ఈవెన్ చిన్న ఒక వాటర్ కూడా లేకుండా, ఒక చిన్న ముక్క బ్రెడ్ పీస్ కూడా తీసుకోకుండా కఠినంగా ఉపవాస ప్రార్థన చేసినాడు యేసు ప్రభు వారు. 40 దినాలు చేశాడు. అవసరం అంటారా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియ సంగమా. యేసు ప్రభుకు ఆ ఉపవాసం ఉండడం అవసరమా? యేసు ప్రభు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయడం ఆయనకు అవసరమా? ఏంటి? సాక్షాత్తు దేవుడు, దేవుని కుమారుడు, అన్నిటికీ ఆయనే ఆది సంభూతుడు, ఆయనే మూలం, అంతా ఆయనే. కానీ 40 దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే, 40 దినాలు సాతాను అపవాదం వచ్చి శోధిస్తూ ఉంటే, 40వ దినాన వాడు ముందుబడి ఏమన్నా కానీ ఏం చెప్పేసిన వాడు ముందు పడ్డాడు. ఇంకా సిగ్గిడిసి బుద్ధి లేక వాడు ముందుబడి వాని అన్నీ చూపించినాడు. శరీరాశ చూపించినాడు వాడు, అంతే. నేత్రాశ చూపించినాడు యేసు ప్రభుకు. జీవపు డంబం చూపించినాడు యేసు ప్రభుకు. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ప్రధాన ఆయుధాలు బయటికి తీసి అవి కూడా చూపించినాడు. చూపిస్తే ఈ శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబాలు అన్నిట్లో కూడా యేసు ప్రభు ఆయన వాక్యము ద్వారా అపవాదిని జయించినాడు. ప్రార్థన ద్వారా, వాక్యము ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా, వాక్యం ద్వారా యేసు ప్రభు అపవాది తంత్రములను చెదరగొట్టాడు, అపవాదిని జయించాడు. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం ప్రియులారా. మరొక్కసారి ప్రియ సంగమా, మీ అందరికీ మనవి చేయడం ఇదే మనం ఫాలో కావాల్సింది. ఈ ప్రిన్సిపల్,
ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏ వ్యక్తి ఫాలో అవుతాడో, ఏ కుటుంబం ఫాలో అవుతుందో, ఏ సంఘం ప్రార్థనకు దేవుని వాక్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చి వెళ్తుందో, విజేత సంఘంగా, వధువు సంఘంగా, అలాగూ దేవుని చేతిలో వాడబడేటువంటి నున్నటి రాయిగా మనం ఉంటాం ప్రియులరా. అలా యేసుప్రభు వారిని గురించి నెక్స్ట్ మనకు అలా చూసుకుంటూ పోతే చివరిది ఇంకొకటి చెప్పేస్తాను. యేసుప్రభు వారు మనందరి కొరకాయ సిలువలో ప్రాణం పెట్టి రక్తము కార్చి ఆయన మరణించిన తరువాత సమాధి చేయబడిన యేసయ్య మరణాన్ని జయించి, సమాధిని జయించి, లోకాన్ని జయించి, అపవాదిని జయించి, తీర్పును జయించి, సమస్తాన్ని జయించి విజేతగా పునరుద్ధానుడై లేచిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎన్ని దినాలు భూమి మీద ఉన్నారు? 40 దినాలు. ఒక వారం రోజులు ఉంటే సరిపోదా? కరెక్ట్గా మళ్ళా 40 దినాలు ఎందుకున్నారు? అంతే. అనగా ఒక సమయం. దయచేసి మీరు పెద్దలు, విఘ్నులైనటువంటి వారు బాగా మంచిగా దేవుని వాక్యం విషయంలో అర్థం చేసుకుంటారని, మీరు దీని మీ జీవితాల్లో పర్సనల్ లైఫ్లోనైనా, ఫ్యామిలీ లైఫ్లోనైనా, మన చర్చ్ మినిస్ట్రీలోనూ వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని భవిష్యత్తులో విజేతలుగా సాగిపోతారనే ఉద్దేశంతో మీ గమనంలోనికి ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఆ యొక్క విషయాలు తెలియపరుస్తుంటున్నాం ప్రియులరా. కరెక్ట్ 40 రోజులు, 40వ రోజు యేసుప్రభు వారు పరలోకానికి ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయారు పునరుద్ధానుడైన తరువాత. కాబట్టి ఇలా చాలా ఉన్నాయి సంభవాలు, మనం కొన్ని చెప్పుకొని ఇక్కడ ఆగిపోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం మన సబ్జెక్ట్లోనికి వద్దాం. దావీదు వచ్చాడు, ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేసుకున్న మీదట ప్రభు చూపించాడు అక్కడ నున్నటి రాళ్ళున్నాయి. ఆ నున్నటి రాళ్లను ప్రభు చెప్పగా తాను ఆత్మ ప్రేరేపణతో 5 రాళ్లను తాను తీసుకొని, నున్నటి రాళ్లను తీసుకొని చిక్కంలో ఉంచుకున్నాడు. ఏవి వేరువేరేగా లేవు ప్రియులరా, 5 నున్నటి రాళ్ళే. వాక్యంలో చెప్పబడింది 5 స్మూత్ స్టోన్స్ అని వ్రాయబడింది. రాయి అన్నప్పుడు ఆత్మీయంగా, రాయి దేనికి సాదృశ్యం నైనా? ఆత్మీయంగా యేసుక్రీస్తే. బండ దేనికి సాదృశ్యం? యేసుక్రీస్తే. రాయి అయినా బండైనా ఆయన అడ్డు రాయియు అడ్డు బండయు ఆయన. కాబట్టి రాయి, బండ ఇవన్నీ కూడా పటుత్వానికి, అనగా శక్తికి, బలానికి, పటుత్వానికి, స్థిరత్వానికి సూచన ప్రియులరా. అనగా స్టెబిలిటీకి సూచన, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టెబిలిటీ. ఇదంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు, అనగా ఆ బండ క్రీస్తే అన్నటువంటి విషయాలు మనం ఆత్మీయంగా మనం వీటిని తెలుసుకుంటున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం కనుక దయచేసి ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనవి చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు ఉన్నాయే, ఆ స్టోన్స్ ఉంటున్నాయి. ఆ స్టోన్స్ ఏమి డైరెక్ట్గా అవి స్మూత్ స్టోన్స్ అయ్యాయా? కాదు స్మా. అవి ఒకప్పుడు మంచి రాళ్ళు అయితే కాదు. అవి ఏటిలో ఉన్నాయి, నీళ్ళల్లో ఉన్నాయి, నీళ్ళ క్రింద ఉన్నాయి. నీళ్ళ క్రింద ఇసుక ఉంటుంది, ఏటిలో ఇసుక ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాళ్ళు ఇసుకలో ఉన్నాయి. ఒక ఫ్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోలో వాటర్ వెళ్ళిపోతుంటే కింద ఉన్నటువంటి ఇసుక కూడా కదిలి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇసుకతో పాటు ఈ రాళ్ళు ఉంటాయి చూడండి, ఈ రాళ్ళు కూడా కదులుతూ ఉంటాయి. మీరు క్లోజప్లో దగ్గరుండి చూడండి. ఎక్కడైనా పెద్ద పెద్ద మన పెన్నా నది కానీ లేకపోతే తుంగభద్ర ఇటువంటి నదుల దగ్గర, అక్కడ దగ్గర కూర్చొని చూడండి, మనకి ఈ విషయాలు అర్థమవుతాయి. సో ఆ కింద రాళ్ళు కదులుతూ, ఆ రాళ్ళు ముందుగా వచ్చేసి అవి వంకర టింకరగా ఉంటాయి. తర్వాత అనగా పదును లేకుండా, చదును చేయబడకుండా అలా ఉంటాయి. కాకపోతే చదును చేయబడతాయి, అలాగూ మంచిగా నున్నగా కూడా తయారవుతాయి. ఎప్పుడు తయారవుతాయి? పైన వాటర్ ఫ్లో, దాని ఒత్తిడి, క్రింద ఇసుకలో ఇవి ఉంచబడినప్పుడు క్రషింగ్ చేయబడతాయి. సో ఎప్పుడైతే క్రషింగ్ చేయబడతాయో దాంట్లో ఉన్న వంకర టింకరతనం పోయి ఆ రాయి మామూలుగా వేరుగా ఉపయోగించబడేదానికి వీలు లేనటువంటి రాయి ఇప్పుడు ఒక నున్నటి రాయిగా అవి కొంతకాలానికి నున్నటి రాళ్ళు అవుతాయి. అలాంటి నున్నటి రాళ్ళ దగ్గరికి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు దావీదును తీసుకెళ్ళాడు. 5 నున్నటి రాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునేదానికి వీలు కలిగింది.
ఇప్పుడు నున్నటి రాయి దగ్గర పెట్టుకొని ఒకే ఒక నున్నటి రాయి, ప్రియులారా బాగా వినాలి, జస్ట్ ఓన్లీ వన్ స్టోన్, స్మూత్ స్టోన్. దావీదుకు అర్థమైపోయింది, దావీదు యుద్ధాన్ని గురించి దిగులే చేయడము లేదు. సౌలు దిగులు చేసినాడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ దిగులు చేస్తా అన్నారు. ఇజ్రాయేలులకు దిగులు పట్టుకునింది, వాళ్ళ అన్నగారికి టెన్షన్ పట్టుకునింది. వాళ్ళ అన్నలు బాగా తిట్టినారు. పెద్దన్న ఏలియాబు అయితే పిలిచి దావీదును బాగా అరిచినాడు, నువ్వు బుద్ధి లేకుండా ఎన్ని చేస్తాంటావురా, ఎవరు చెప్పినారా నీకు, మన ఫ్యామిలీలో ఊరికి ఎన్ని కూడా. కానీ ఆ దేవుని చిత్తానుసారంగా క్యారియర్తో వచ్చినటువంటి దావీదు కెరీర్తో వెళ్ళాలి, అది దేవుని చిత్తం తెలుసుకున్నాడు. జీవము కలిగిన దేవుని సైన్యం, జీవము కలిగిన దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించుటకు సున్నతి లేని ఈ ఫిలిస్తీయుడు ఎంతటి వాడు. హూ ఈజ్ దిస్ ఫెలో, హూ ఈజ్ దిస్ అన్సర్కమ్సైజ్డ్, హూ ఈజ్ దిస్ అన్సర్కమ్సైజ్డ్ to oppose the people of the God of the host of the Lord, దేవుని ప్రజలను, అలాగూ దేవుని సైన్యములను, the army of the Lord, the army of the Lord, ఆ దేవుని సైన్యాన్ని, who is this fellow to oppose, who is this uncircumcised Philistine? He is not at all circumcised. This uncircumcised Philistine, he is not at all worthy. He is unfit, but just he is threatening only. Who is this fellow? Today, this fellow is going to be dash dash dash. Fix అయిపోయినాడు. ఇప్పుడు నున్నటి రాయి తన చిక్కములో ఉంచుకున్నప్పుడే విశ్వాసంతో ఫిక్స్ అయిపోయాడు. అది యుద్ధము పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా ఇంకా తను ఆలోచన చేయలే. ఎందుకంటే అక్కడ యుద్ధం జరగదు, తనకు తెలుసు జరిగేది ఇద్దరి మధ్యనే, గొల్లియాతు మధ్య దావీదు మధ్య జరుగుతుంది. యుద్ధము యెహోవాదే, విజయము యెహోవాదే, దేవుని ప్రజలదే. విశ్వాసంతో దావీదుకు తెలుసు, వెళ్ళాడు. ఎంత ధైర్యంగా వెళ్ళాడంటే, ఎంత ధైర్యంగా అంటే అసలు అచంచలమైన విశ్వాసం, ధైర్యం, గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్తో యుద్ధ భూమిలోనికి మొత్తము ఇజ్రాయేలు ఆర్మీ అంతా ఈ పక్కుంది, ఫిలిస్టైన్ ఆర్మీ అంతా కూడా, ఫిలిస్తీన్ల సైన్యం అంతా ఈ పక్క ఉన్నారు, రెడీగా ఉన్నారు. యుద్ధం జరగడంలే, వీళ్ళిద్దరి మధ్యనే జరుగుతుంది. ఒకటే ఒక స్మూత్ స్టోన్ మనకు తెలిసాడు. ఆ స్మూత్ స్టోన్స్ ఎక్కడ కొట్టాలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు, సెలక్షన్ విషయంలో పరిశుద్ధాత్మదేవు ఉంది, ఆయన సెలెక్ట్ చేపించాడు, స్టోన్స్ దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏ ప్లేస్లో ఎక్కడ వితౌట్ మిస్సింగ్ ద మార్క్, దట్ ఈస్ ఫెయిత్. దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది అండ్ ద క్వాలిఫికేషన్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆర్ ఎ బిలీవర్, వితౌట్ మిస్సింగ్ ఎ మార్క్. ఇది ప్రియులారా, దాని గురించి మళ్ళా తర్వాత తెలుసుకుందాం. సో అది తెలుసుకున్నటువంటి దావీదు తన ఎక్కడ కూడా తన గురి తప్పలే. అతని యొక్క గురి, తన అంత ఆలోచన ఒకటే ఒకటి, వాని నుదుట కొట్టాలా, వాడు బోర్ల పడాలి, అంతే. వాని నుదుట కొట్టాలి, వాడు బోర్ల పడాలి. వాని కాళ్ళు చేతులు, వాని ఆకారం, వాని బల్యం, వాని డాలు, వాని కత్తి, వాని ఈట, వాని ఆకారం, వాని గర్వపు మాటలు, ఇవన్నీ లెక్కే పెట్టుకోలేదు దావీదు. దావీదు గురి ఒకటే, వాని నుదుట కొట్టాలి, వాడు బోర్ల పడాలి, దేవుని ప్రజలకు జయం కలగాలి. అదే పని చేసినాడు ప్రియులారా, అదే పని చేసినాడు. వాని నుదుట కొట్టగా, చదవండి మా భాగము దయచేసి 47, 48, 49 ప్లీజ్ చదవండి ప్లీజ్. యెహోవా కత్తి చేతను ఈట చేతను రక్షించువాడు కాడని ఈ దండు వారందరూ తెలుసుకొందురు. యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మల్ని మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పెను. ఆ ఫిలిష్తీయుడు లేచి దావీదును కలుగుటకై అతనికి ఎదురుపోగా, దావీదు వారిని ఎదుర్కొనుటకు సైన్యం తట్టు త్వరగా పరిగెత్తిపోయి తన సంచిలో చేయి వేసి అందులో నుండి రాయి ఒకటి తీసి వడిసెలతో విసిరి ఆ ఫిలిష్తీయుని నుదుట కొట్టెను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచ్చినందున వాడు నేలను బోర్ల పడెను. అందరం ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం ప్రియులారా, మరొక్కసారి హల్లెలూయా. ఇవి దీస్ టైప్ ఆఫ్
events and incidents are going to take place very shortly on behalf of the people of Almighty, on behalf of the people of God, the people belonging to God. దేవుని ప్రజలు, ఆయన సొత్తైనటువంటి దేవుని ప్రజల పక్షంగా జరగబోయేటువంటి సంభవాలు. చిన్న మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనవి చేస్తున్నా. త్రిత్వంలో మనకు సాతానుని గురించినటువంటి త్రిత్వాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మన క్రిస్టియన్డంలో త్రిత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా, వాని త్రిత్వం కూడా ముందు అనేటువంటిది మనము దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటాం. అందులో అబద్ధ క్రీస్తు ఒకడు, అబద్ధ ప్రవక్త ఒకడు, అపవాది ఒకడు. అపవాది నెంబర్ 1 స్థానం మంది, అబద్ధ క్రీస్తు నెంబర్ 2 పొజిషన్ మంది, అబద్ధ ప్రవక్త నెంబర్ 3. అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనం ఎలా కలిగి ఉన్నామో వాడు కూడా వాళ్ళను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైంలో వాళ్ళు వాడబడతారు. అలాగూ అనేక మతాలను, కులాలను, జాతులను, తెగలను పుట్టించేది ఈ అబద్ధ ప్రవక్త. సర్వమత సమ్మేళనాలని చెప్పేసని ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్లు తీసుకొని వచ్చి దేవుని ప్రజలను తికమకం చేసి కన్ఫ్యూజన్లోనికి తీసుకెళ్లేటువంటి అలాంటి వాడు చాలా ఇంటెలిజెంట్గా, చాలా టాక్ట్ఫుల్గా, వాడు క్రాఫ్టీ కదా, టాక్ట్ఫుల్గా బిహేవ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేస్తూ వస్తాడు. తర్వాత అబద్ధ క్రీస్తు పరిపాలనలోనికి వస్తాడు. 7 సంవత్సరాలు ఆ అబద్ధ క్రీస్తు పరిపాలన జరుగుతుంది. దానే యాంటీ క్రైస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటాం, మనం రూలింగ్ అంటాం. ఇవి మనకు వాక్యంలో అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఎందుకు మీ గమనంలోనికి మాట తెస్తున్నంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ముగ్గురిని ఒకసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒకేసారి అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఒకేసారి అనుకుంటే జస్ట్ ప్రభువుకు 1 నిమిషం చాలంతే, 1 నిమిషం చాలు. కానీ ఈ అబద్ధ క్రీస్తున్నాడే, అబద్ధ ప్రవక్తున్నాడే, వాళ్ళని ఏం చేశాడంటే తెస్సలోనికై పత్రికలో మనం చూసినప్పుడు అప్పుడా ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడును. అనగా వానికి ఒక టైం ఉంది, వాడు బయలుపరచబడాలి, వాడు బయలుపరచబడాలి. అంతవరకు అది వాడు ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది వాక్యంలో. అనగా వాడు యాక్టివ్గా ఉన్నాడు, వాడు ఫోర్స్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వాడు ఫోర్స్లో యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. వాడి కార్యము ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది మర్మయుక్తంగా ఉంటుంది, మిస్టీరియస్గా ఉంటుంది. ఇది మనకు అర్థం కాదు, మన జ్ఞానం మనకు అర్థం కాదు. మనం కూడా కొన్నిసార్లు బోల్తా పడతాం. సో మిస్టీరియస్గా ఉన్న వాణి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయన తన ఆగమన ప్రకాశము చేత వాణిని సంహరించి, ఆగమన ప్రకాశం అంతే, తన నోటి ఊపిరి చేత వాణిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాశము చేత వాణిని నాశనము చేయును. తెస్సలోనికై పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు ఉంటాయి. అంటే అబద్ధ క్రీస్తును, అబద్ధ ప్రవక్తని ఇద్దరిని ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళి యేసుప్రభు అగ్ని గంధకాలతో మండు గుండంలో పడేస్తాడంతే. అది అంతిమ స్థితి, ఇంకా అది అయిపోయి లాస్ట్. వీడు అపవాదిని విడిచిపెడతాడు. అపవాదిని వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడిని కూడా తీసుకెళ్ళి వేయొచ్చు కదా, వాడిని వేయడు. వాడిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాడు? వాడిని పాతాళ బిలములో, చీకటి బిలములో పెడుతున్నాడు. ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు ఉంటాయి. అబద్ధ క్రీస్తు అవుట్, అబద్ధ ప్రవక్త అవుట్, దేవుని ప్రజలను అలా మతాలు కులాలతో రెచ్చగొట్టినటువంటి వీళ్ళందరూ అవుట్, అగ్ని గంధకాలతో మండు గుండంలో యేసుప్రభు పడేస్తాడు అవుట్. అదంతా అయిపోతుంది. కానీ అపవాది 1000 సంవత్సరాలు వాడు చీకటి బిలములో, పాతాళ బిలములో వాడు 1000 సంవత్సరాలు ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకు వాణి పెట్టలేదు? ఎస్, అది మన ఆలోచనలకు అందదు. మన జ్ఞానమునకు మించినటువంటిది పిల్లరా. జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమ. ఎందుకు ఆ ప్రేమ తెలుసా? రేపు వాణి చితక కొట్టాల్సింది నువ్వు నేనే. వాడు ఏదేను తోటలో దేవుని కుమార్తెను ఇబ్బంది పెట్టినాడు, హవ్వను, ఆదాముని ఇబ్బంది పెట్టినాడు. వాళ్ళకు సిగ్గు అవమానమైనట్టు చేసినాడు, వాళ్ళను దిగంబరులుగా చేసినాడు, తన పిల్లలను అలా తండ్రికి దూరం చేసినాడు. ఇప్పుడు వాడు ఓడిపోవాలి. వాడి కథ ఆది సర్పం, ఘట సర్పమైనటువంటి సాతాను అని పేరు పెట్టుకున్న అపవాది వాడు. అంటే మళ్ళా 1000 సంవత్సరాలు యేసుప్రభు వానికి టైం ఇచ్చినాడు.
వెయ్యి సంవత్సరాలు అనేటువంటిది, దాని గురించిన కాన్సెప్ట్ తర్వాత మనం ధ్యానం చేస్తాం ప్రియులారా. ఎందుకు ఆ సమయం మనకి ఇవ్వబడింది? ముందుగానే వీళ్ళతో పాటు అయిపు చేస్తానంటే, దాంట్లో కూడా దేవుని పిల్లలమైన మనం విజేతలుగా సంపూర్ణమైన విజయం పొంది, జయోత్సవముతో సంపూర్ణమైన విజయం పొంది సాగిపోవాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే దేవుడు ఆ కార్యం చేశాడు తప్ప, అనుకుంటే అపవాదిని ఆ రోజే వాళ్ళతో పాటు ఒకేసారి పంపేయచ్చు. దయచేసి దేవుని పిల్లలైన ప్రియ సంఘమా, మీరు అర్థం చేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ దావీదును కూడా సమయానికి దేవుడు పంపినాడు. అయితే ఈ సమయాన నేను మీ అందరికీ సవినయంగా సంఘానికి మనవి చేసేది ఏంటంటే, మనం నేర్చుకునే పాఠం, ఆ రోజు దావీదు ఒక నున్నటి రాయి, ఆ రాయితో దేవుని ప్రజలకు జయం, ఇజ్రాయేలులందరూ శాంతి సమాధానాలు, అందరూ మంచిగా దేవుని మహిమపరుస్తూ విజేతలుగా సాగిపోయారు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, నువ్వు నేను ఏమై ఉన్నామా? నున్నటి రాయిగా ఉన్నామా? ప్రభు చేతిలో వాడబడేటువంటి స్మూత్ స్టోన్ అయ్యామా? స్మూత్ స్టోన్గా అమలారా ఇలారా ప్రియ సంగమా మనం ఉన్నామా? స్మూత్ స్టోన్గా మనము లేకపోతే వాడబడలేం కదా నైనా. ఒకవేళ వాడబడేదానికి మనం ఆ విధంగా అనుకున్నా అది కరెక్ట్ కాదు కదా నైనా. వాడబడతా, నేను కూడా వాడబడతా, నేను కూడా ఉంటానంటే అది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు కదా. ఎందుకోసం? ఆ స్మూత్నెస్ ఇంకా నీలో నాలో రానప్పుడు దేవుని చేతిలో బలంగా మనం వాడబడలేం. దేవుని చేతిలో వాడబడాలంటే ఆ స్మూత్నెస్ రావాలి. మనలో ఉన్న వంకర టింకరతనం, దేవునికి అయిష్టమైన ఇంకా ఏవైనా మన బ్రతుకులో ఉంటే, ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ఇదిగో సంవత్సరం దయాకిరీటంగా క్రొత్త సంవత్సరం కూడా ఒక ఎక్స్టెన్షన్, ఒక గ్రేస్ నీ జీవితానికి నా జీవితానికి ప్రభు ఇచ్చాడు సుమా. ముగించుకుందాం వర్తమానం. నీ జీవితానికి నా జీవితానికి సంవత్సరం మరో దయా కిరీటంగా ప్రభు ఇస్తే, ఇప్పుడు 20 ఏండ్లు అయిపోయి నీ బ్రతుకులో, నా బ్రతుకులో 30 అయిపోయి, 40 అయిపోయి, 50 అయిపోయి, 60 అయిపోయి, 70 అయిపోయి కూడా ఉండేటువంటి వాళ్ళం మనలో ఉన్నాం. ఇక్కడ ఇంకా మనలో వంకర టింకర్తనం ఉంది అని అంటే ఆత్మీయంగా సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదా? మనం ఆత్మీయంగా మనం అందరం కూడా బాధపడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందా లేదా? ఒక్కసారి మనలను మనమే పరీక్షించుకుందాం. దేవుని వాక్యపు వెలుగులో మన జీవితాల్లో ఇంకా దేవుని, మన అలవాట్లు, మన యొక్క చూపులు, మన ప్రవర్తన, మన మాట, మన వైఖరి, ఇందులో దేవునికి అయిష్టమైనటువంటిది ఇంకా వంకర టింకరతనం ఉంటే ప్రభు చేతిలో వాడబడే వాళ్ళంగా మనం ఉంటామా? లేదే. దేవుని వాక్యాన్ని ఒక్కసారిగా మనం చూస్తే, జస్ట్ ఈరోజు మనం చదువుకున్న భాగంలో టైం ఏంది ఒక్కసారి రండి. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11, 12 చదవండి నైనా. బైబిల్ అందరు తెరవండి. ఈ లోపల దయచేసి ఒక చదవాలని మనవి చేస్తున్నా. తిమోతికి రాసిన వరకు చదువుట యందును హెచ్చరించుట యందును 11 వచనం, నీ యవ్వనమును బట్టి ఎవడను నిన్ను తృణీకరింపనీయకుము గాని మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. ఇది సహోదరుడా నీవు నేను కలిగి ఉండాల్సింది. ప్రియ సంగమా, SIU సంఘం గుడ్, మంచిది. ఇందులో మనం సభ్యత కలిగి ఉన్నాం, మంచిది. ఇందులో మనం అన్ని ప్రివిలేజెస్ ప్రభు మనకిచ్చాడు, మంచిది. అన్ని ప్రొవిజన్స్ ప్రభు మనకిచ్చాడు, మంచిది. కానీ ప్రభు చేతిలో వాడబడేటువంటి నున్నటి రాయిగా నీవు నేను ఉన్నామా? ఎంత కాలమైంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు దొరలిపోతున్నాయి నీ నా బ్రతుకులో. దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి ఇంకా ఆయన నున్నటి రాయిగా మనం ఉంటే సంతోషం. మనము లేకపోతే ఒక్కసారి దేవుని వాక్యపు వెలుగులో ప్రియులారా మనలను మనమే పరీక్షించుకుందాం. ఎవరికెవరు ఇది విమర్శ కాదు, ఇది ఇంకోటి కాదు. మనలను మనమే దేవుని ఎందుకనగా ఇంకెంతకాలం కావాలి, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు కావాలి? అలవాట్లు మానుకోవా, పద్ధతులు మానుకోవా, దేవునికి అయిష్టమైనటువంటివి ఇంకా ఏమైనా ఉంటే మానుకోవా? నేను మానుకోను, నేను మారను అని అంటే టైం దగ్గరికి వస్తుంది.
39 దాటి 40వ దినం మన్న తర్వాత ఎవ్వరు ఏమీ చేయలేరు. ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అంతే. అందుకే మనం దాని గురించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి మారాలి ప్రియులారా, దేవుని వాక్య ప్రకారంగా మనం మారాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ తిమోతి గారికి పౌలు గారు రాస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎవడు నిన్ను తృణీకరించకుండా చూసుకోనైనా, నువ్వు విశ్వాసివి కదా, నువ్వు నిజంగా విశ్వాసివైతే, యవన కుమారుడా తిమోతి, నువ్వు విశ్వాసివైతే నీ విశ్వాసమును బట్టి ఎవడు నిన్ను తృణీకరించకుండా, నీ యవనాన్ని బట్టి నువ్వు యవనస్తుడిగా ఉన్నావు, విశ్వాసిగా ఉన్నావు, బాగుంది. కానీ నీ యవన జీవితపు విశ్వాసం, నీ విశ్వాస జీవితపు నీ యవనత్వం అది ఎలా ఉంది? ఒక్కసారి నువ్వు పరీక్షించుకో. నీ యవన జీవితం ద్వారా నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు? దేవుని చేతిలో స్మూత్నెస్గా, ఆ స్మూత్ నువ్వు స్టోన్గా చేయబడ్డావా? వాడబడేదానికి దేవుడు పట్టుకుంటే, దావీదు పట్టుకుంటే ఉపయోగపడింది. దేవుడు నిన్ను పట్టుకుంటే ఉపయోగపడే సాధనంగా నీవు ఉన్నావా? ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు కావాలి నీ బ్రతుకులో ఇంకా వాడబడేదానికి? డెసిషన్ తీసుకోవా? ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నా, ప్రభు నా కోసం రా, నా కుమారుడా, నా కుమార్తెను నా కోసం వచ్చేసేయి, ఇదిగో నేను ఈ పరిచర్య, ఇదిగో నేను నీ కొరకిది, ఇదిగో నేను నీ కొరకిది, ఇదిగో నేను నీ కొరకిది, ఇదిగో నేను ఈ తలాంతు నీకిది, ఇదిగో ఈ తలాంతు నీకిది. ఎన్నిసార్లు ప్రభువు తన వాక్యం ద్వారా నీతో, నాతో, మన కుటుంబాలను బట్టి మాట్లాడుతూ ఆయన మనలను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తుంటే, సంవత్సరం వెంబడి సంవత్సరాన్ని దొరలించుకొని పోతున్నావే కానీ నువ్వు నున్నగా చేయబడడం లేదే. దొరలింపుగా అయిపోతుందే కానీ, దొరలింపు గిల్గాల్ అనుభవంలోనే ఉన్నావు, దొరలిపోయే అనుభవంలోనే ఉన్నావు కానీ నువ్వు స్మూత్ స్టోన్గా ఎప్పుడున్నావు? నీ మాట ఎక్కడుంది? ఇక్కడ అంటున్నాడు. అందుకే యవనస్తుడా, నీ మాట జాగ్రత్త. మాట అది ఉందా? మా మాట మొట్టమొదటిది మాటలోను, అనగా మాటలో జాగ్రత్త. మాట ఒక నున్నటి రాయి ప్రియులారా, మాట ఒక నున్నటి రాయి. క్రైస్తవ జీవితంలో, విశ్వాస జీవితంలో పౌలు గారు అక్కడ తిమోతి అంటున్నాడు, తిమోతి నువ్వు విశ్వాసివి, విశ్వాసులకు మాదిరిగా నువ్వు ఉండాలి అని అంటే నీ మాట జాగ్రత్త. నిష్టం వచ్చినట్టు నాలుకను ఉపయోగించుకుంటే సంఘాన్ని ఇబ్బంది పెట్టినా, కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టినా, లేకపోతే ఇతరులను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినా నీవు లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసిన వాడవై ఉంటావు. దేవుని వాక్యం చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది. మాట మొట్టమొదటిది జాగ్రత్త, మాట నున్నటి రాయి. రెండవ నున్నటి రాయి ప్రవర్తన జాగ్రత్తనైనా, నీ ప్రవర్తన ఇది రెండవ నున్నటి రాయి. మూడవ నున్నటి రాయి ప్రేమ, ప్రేమ అన్న మూడవ నున్నటి రాయి. నాలుగవది విశ్వాసము అన్న నున్నటి రాయి. ఐదవది పవిత్రతలోను నున్నటి రాయి. 5 నున్నటి రాళ్లను పౌలు గారు తిమోతికి చూపిస్తా ఉన్నాడు. ఇవి నాన్న నీ లైఫ్లో నువ్వు స్మూత్ స్టోన్, నీ మాటలో నువ్వు స్మూత్ స్టోన్గా ఉండాలి, నీ ప్రవర్తనలో స్మూత్ స్టోన్గా ఉండాలి, నీ ప్రేమలో స్మూత్ స్టోన్గా ఉండాలి, నీ విశ్వాసంలో స్మూత్ స్టోన్గా ఉండాలి, నీ పవిత్ర జీవితంలో స్మూత్ స్టోన్గా ప్రభువు వాడుకునేటట్టుగా నువ్వు ఉండాలి. అవి లేకుండా నువ్వు నామకే వాస్తే, లేకపోతే ఇతరత్ర ఏవేవో మిగిలిన అన్నీ తీసుకొని వచ్చేసి నేను ఐయామ్ దిస్, ఐయామ్ దట్, ఐయామ్ దిస్, దేవుని దృష్టిలో అవి లెక్కలేకే లేవు, అవి పరిగణలోనికే రావు. రేపు ప్రభు దగ్గర జడ్జిమెంట్ దగ్గర నిలబడినప్పుడు ఒక మాట మనం ఎన్నోసార్లు వింటూ ఉంటాం. వస్తారు సోకాల్డ్ సంపత్ విజయ్ కుమార్ లాంటి పాస్టర్లు కూడా ఉంటారు. ఎవరుంటారు? ఎన్ని వేల ప్రసంగాలో, ఎన్ని వందల ప్రసంగాలో, ఎన్ని స్వస్థతలో, ఎన్ని మాటలో, ఎన్ని చోట్ల, ఎన్ని రకాలుగానో, ఎంతనోనో వస్తారు. వీళ్ళంతా ఈ బ్యాచ్ అంతా కూడా అందరూ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు జడ్జిమెంట్ అంతే కదా. ఆ జడ్జిమెంట్ అక్కడే, అదే నేను అనేది జడ్జిమెంట్. ఆ జడ్జిమెంట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు వైపు చూసి ప్రభువా మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో ఉంటాయి ఈ మాటలు. ప్రభువా పిలుస్తా అంటారు. ఈ సో కాల్డ్ బిషప్, సో కాల్డ్ కార్డినల్, సో కాల్డ్ పోప్స్, సో కాల్డ్ పాస్టర్, సో కాల్డ్ అనగా ఎందుకులంటే వీళ్ళు ఇక్కడ కరెక్షన్ చేసేటువంటి, ఇక్కడ సో కాల్డ్ డీకన్స్, సో కాల్డ్ చర్చ్ ఎల్డర్, సో కాల్డ్ కమిటీ మెంబర్, సో కాల్డ్ సంఘాన్ని ఏదైనా దేవుని ప్రజలను పరిచర్య చేస్తాను ముందుకొచ్చిన
ఏ చిన్న దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వీళ్ళంతా కూడా ఈ బ్యాచ్ నిజంగా పరిచర్య చేయకపోతే, నిజంగా యొక్క పరిచర్య ధర్మాన్ని కొనసాగించకపోతే రేపు జడ్జిమెంట్లో అవుట్, విడిచిపెట్టబడతారు. విడిచిపెట్టబడిన తర్వాత ఏమంటారో తెలుసా? నాలాంటి వ్యక్తి, ప్రవ్వా నేను ప్రవ్వా అనంతపురం SIU చర్చ్ మొట్టమొదటి చర్చ్ ప్రవ్వా, పాస్టర్ ప్రవ్వా సంపత్ విజయ్ కుమార్, నేను ప్రవ్వా. అప్పుడు ప్రభు ఏమంటాడో తెలుసా? ఏమంటాడు? అసలు నువ్వెవరో నాకు, నువ్వెవరో నాకు, నువ్వెవరో నాకు, అక్రమము చేయు వారలారా నా యొద్ద గెట్ లాస్ట్. ఒకటే ఒక మాట, మరో మాట ప్రభు మాట్లాడు. ఒకటే ఒక మాట వ్రాయబడింది అక్కడ, అక్రమము చేయవల్ల, అనగా క్రమాన్ని పాటించడం లేను, క్రమాన్ని పాటించడం లేదు. నీ మాటలో క్రమము లేదు, నీ ప్రవర్తనలో క్రమము లేదు, నీ పవిత్ర జీవితాన్ని అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, క్రమం లేదు, నీ విశ్వాసంలో క్రమం లేదు. కాబట్టి క్రమము లేకపోతే నీవు అక్రమస్తుడివే. నువ్వు స్వస్థతలు చేసినా, ఎన్ని ప్రసంగాలు చేసినా, ఎన్ని మాటలు, ఏమి చేసినా నథింగ్. అసలు నువ్వెవరో నాకు తెలియదు. వెళ్ళిపోతాడు ప్రభు. మరో మాట మాట్లాడకుండా ఎంత పిలిచినాను, ఆరని అగ్నిగుండానికి రెడీగా సిద్ధంగా ఉండాలి. అంతే, దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్. యుగ యుగములు అంతే. అందుకే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది సుమా, 5 స్మూత్ స్టోన్స్. ఒక చిన్న మాట, ఒక 5 నిమిషాలు, 5 minutes. ఈ 5 మీకు ఏ స్మూత్ స్టోన్ గురించి ఇప్పుడు జస్ట్ అట్లా ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. మీకు మాట కావాలన్నా, మాటను గురించి చెప్పమంటారా, ప్రవర్తన గురించి చెప్పమంటారా, ప్రేమను గురించి చెప్పమంటారా, విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్పమంటారా, పవిత్రతను గురించి చెప్పమంటారా? మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. ఏ స్మూత్ స్టోన్ ఇప్పుడు వాడితే ఆ స్మూత్ స్టోన్ కొట్టే అపవాది నుదుట పడాలి, వాడు బోర్ల పడాలి. ఈ 5 నున్నటి రాళ్ళలో ఏ రాయి కావాలో మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆ రోజు దావీదు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మనమే ఏది కావాలనైనా, మాటే కావాలా లేదా చూడండి, ఇంకా ఒక 5 ఉన్నాయి. 5 మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. మెజారిటీ విశ్వాసం తీసుకుందామా, మాట తీసుకుందామా, ఏది కావాలనైనా, ప్రవర్తన కావాలన్నా, ఏది తీసుకుందామా? విశ్వాసం ఎక్కువ మందా? విశ్వాసం అనేటువంటి రాయి, విశ్వాసం అనే నున్నటి రాయిని గురించి తెలుసుకుందామనే వాళ్ళు. రైట్, ఓకేనా? రైట్, విశ్వాసం తెలుసుకుందాం. బాగా వినండి ప్రియులారా. విశ్వాసం విషయంలో రైట్ రండి. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయము. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం. నున్నటి రాయి కొడితే వాడు దిమ్మ తిరిగి పడిపోవాలి అపవాది. వాడిని నుదుట పడాలా, వాడు బోర్ల పడిపోవాలా, దేవుని ప్రజలకు విజయం కలగాల. రైట్, 5వ వచనం నైనా అందరూ 5వ వచనం చదవాలని మనవి చేస్తున్నాం. 5:6. విశ్వాసమును బట్టి హనోకు మరణము చూడకుండానట్లు కొనుకోబడెను. అతని కొనుకోబడక మునుపు దేవుని ఇష్టడై ఉండనని సాక్ష్యం పొందాడు. కాగా దేవుడు అతని కొనిపోయిన గనుక అతడు కనబడలేదు. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం. దేవునికి యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను కదా. రైట్ ప్రియులారా, విశ్వాస వీరుల జాబితా ముగించుకుందాం. నేను డైరెక్ట్గా 5 నిమిషాలు టైం అయింది. విశ్వాస వీరుల జాబితా ఇక్కడ హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో చాలా మట్టుకు వ్రాయబడింది. హేబేల్ దగ్గర నుంచి మొదలై అలా చాలా వరకు పాత నిబంధన భక్తుల గురించి వ్రాయబడింది. సో బైబిల్లో విశ్వాసము, ఫెయిత్, విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపం, అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనుటకు రుజువు. విశ్వాసమును బట్టియే లోకం నిర్మించబడింది. అనగా ప్రపంచములు దేవుని వాక్యము వలన నిర్మాణమైనవి. దేని బట్టి నమ్ముచున్నాం. ప్రపంచములు, మొదటి వచనాలు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ 11వ అధ్యాయం, విశ్వాసమును బట్టియే ప్రపంచములు, దేవుని వాక్యమును బట్టి ప్రపంచములు నిర్మాణమైనవని విశ్వాసం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. బైబిల్లో ఇలా విశ్వాస వీరులు అనేక మంది ఉన్నారు. విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాము ఉన్నాడు. అయితే
నుదుట కొట్టే బోర్ల పడిపోవాలి అపవాది. ఇంకా ఎక్కడ మళ్ళా వాడు బుస వదలకూడదాడు. బుస వదలకుండా ఉండాలంటే విశ్వాసులకు తండ్రిగా అబ్రహాము కరెక్ట్గా సూటబుల్ సరిపోతాడా లేదా మీరే చెప్పండి. అంటే కొంచెం వాక్య విశ్లేషణ గిన చేసుకుంటే వాక్యాన్ని మనం గిన కొంచెం బాగా డీప్గా అబ్రహాం లైఫ్లో కొన్ని బలహీనతలు కనిపించాయి. కొన్ని బలహీనతలు పరిస్థితులను బట్టి మనకు తెలుసు ప్రియులారా. బలిపీఠం కడుతూ బేతేలు వరకు వచ్చినటువంటి అబ్రహాము ఆ తర్వాత పరిస్థితులను బట్టి ఐగుప్తుకి వెళ్ళాడు. దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనకుండా సొంత నిర్ణయంతో ఐగుప్తుకి వెళ్ళాడు. ఐగుప్తులో ఇబ్బంది పడ్డాడు. సొంత భార్యను నా భార్య అని చెప్పుకునేదానికి భయపడ్డాడు. నా సిస్టర్, నా సహోదరిని చెప్పుకున్నాడు ప్రాణభయంతో. ఇలాంటి అనేక పరిస్థితుల ద్వారా వెళ్ళాడు. సో ఆ తర్వాత భార్య ఒక సలహా ఇచ్చింది, హాగరును తెచ్చిపెట్టుకున్నారు. హాగరు పెద్ద సమస్య కూర్చునింది. మళ్ళా హాగరు ఇంట్లో నుంచి పంపించినారు. ఇంట్లో ఎన్ని కూడా మనకు తెలుసు, కొన్ని పరిస్థితులు ఆ విధంగా వచ్చాయి. అట్లా ఒక్కొక్కరి జీవితాన్ని గురించి మనం స్టడీ చేసినప్పుడు బాగా మీరు కూడా స్టడీ చేయండి. అందుకే స్మూత్ స్టోన్ కింద క్రషింగ్ జరగాల. క్రషింగ్ ఒక వ్యక్తిని గురించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. టైం అయింది, అందుకే స్పీడ్గా. బైబిల్లో విశ్వాస వీరులు అనేక మంది ఉన్నా ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు టాపర్స్. ఆ ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఎవరు? మరణము రుచి చూడకుండా ఇద్దరు. ఒకరు హనోక్, రెండవరు ఏలియా. హనోక్ అన్నటువంటి వ్యక్తి మరణాన్ని రుచి చూడకుండా టాపర్. ఏలియా అన్న వ్యక్తి మరణాన్ని రుచి చూడకుండా. కానీ వీళ్ళిద్దరిలో మళ్ళా ఒకటి ఉంది. హనోకుకు ఫ్యామిలీ ఉంది, ఏలియాకు ఫ్యామిలీ లేదు. ఆయన వచ్చేసేసి బ్యాచులర్, అనగా ఆయన అన్మ్యారీడ్, వివాహం చేసుకోకుండా తన జీవితాన్ని పూర్తిగా సమర్పించుకొని అలా మరణాన్ని రుచి చూడకుండా వెళ్ళిపోయిన పౌరుషం కలిగిన ప్రవక్త ఏలియా. కానీ ఏలియాలో కూడా ఒకసారి మనం వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరనేటువంటిది ఒక్కసారి చూస్తే, ఒకసారి ఏలియా కూడా భయపడ్డాడు. ఎవరికి భయపడ్డాడు? ఆయన ఎవరికి భయపడని వ్యక్తి ఒక స్త్రీకి భయపడ్డాడు. ఒక స్త్రీ, ఆ స్త్రీ పేరు ఇజబెల్, మనందరికీ తెలుసు. ఆమెకు భయపడి ఆమె ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే పారిపోతున్నాడు. పౌరుషం కలిగిన ప్రవక్త ఏలియా ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కు రేపు ఈ టయానికి చంపేస్తా ఏలియాను, అతని ఖడ్గంతో నేను చంపేస్తా, అయిపోయిందని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసింది. ఆమె వేసేసింది, ముద్ర కూడా వేసింది. ఆ టైంలో పారిపోతున్నాడు ఏలియా. వెళ్ళాడు ఒక అరణ్యంలోనికి, ఒక బదరి వృక్షం కింద కూర్చొని కన్నీళ్లు పెట్టి ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేసినాడు. దేవా యెహోవా, చాలయ్యా ఈ జీవితం, ఆ స్త్రీ చేతిలో నేను చచ్చిపోవడం చాలు, వద్దు, ఇక్కడే నన్ను స్పాట్లో నువ్వు తీసుకో, నాకు ఈ బ్రతుకు చాలు, ఈ జీవితం చాలు అని అక్కడ కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థన చేసినాడు ఏలియా. మనందరికీ తెలుసు, అతడి ప్రార్థనలు ప్రభు ఆలకించి, సర్లేనైనా ఆమె జాచిదిలే, ఎందుకు ఆమె జోలికి పోతావు, ఆమె నిజంగానే చంపుతుంది, వద్దులే, నువ్వు వచ్చేసి చెట్టు కింద కొన్ని రోజులు ఉండు, నీకు ఇబ్బంది లేకుండా చెప్పినాడు ఆ ప్రభు. లేచి 40 రోజులు, ఎన్ని రోజులు 40 రోజులు నడుచు. ఎక్కడికి ప్రభా? నేను నీకు చూపిస్తా, ఆ ప్లేస్కు నడుచు. అవునా ప్రభా? ఎస్. లేచినాడు, ప్రభు మాట్లాడు, లేచి నడుము కట్టుకో, 40 days నడుస్తూ ఎక్కడికి తీసుకొని వచ్చినాడో దేవుడు తెలుసా? హోరేబు దగ్గరికి తెచ్చినాడు. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం. హోరేబ్ దేవుని పర్వతమని పిలువబడే, ఒకప్పుడు మోషేకు బండుచున్న పొద అనుభవాన్ని చూపించిన స్థలం. ఆ స్థలము దగ్గరికి ఏలియాని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టినాడు. కూర్చున్న తర్వాత, ఎందుకు నేను నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చినాను తెలుసా? జ్ఞాపకం చేసుకో నీ పితరులను, ఒకసారి వాళ్ళ విశ్వాసం జ్ఞాపకం చేసుకో, వాళ్ళ జీవితాల ద్వారా వాళ్ళు ఏమి చేశారో జ్ఞాపకం చేసుకో, నా పక్షాన వాళ్ళు ఏం చేశారో ఒక మోషేను జ్ఞాపకం చేసుకో, ఇంకా యెహోషువను జ్ఞాపకం చేసుకో. అందుకే నేను ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చిన. అప్పుడు అన్నాడు, ప్రవ్వా ఐఎమ్ సారీ ప్రవ్వా, నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చెప్తే అది చేస్తా. అంతే. 40 రోజుల తర్వాత ఏమన్నాడు? ఇప్పుడు అట్లయితే ఓ పని చేస్తాం, లేచి నేరుగా యెజబెల్ ఆమె కాడికే పో,
ఎవరి దగ్గరికి పోవాలా? అమ్మా, ఇది దేవుని కార్యాలు. వెళ్ళు, ఆమె భర్త ఆహాబు ఉంటాడు, ఆమె ఉంటుంది, పోయి చెప్పు. ఈ మధ్య వాళ్ళ పాపం పండింది, వాళ్ళకు టైం దగ్గరికి వచ్చింది, వాళ్ళ పాపం సంపూర్ణమైంది. సో టైం ఉంది కదా నైనా, ఇప్పుడు టైం దగ్గరికి వచ్చింది, అందుకే నువ్వే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఆహాబుతో యెజబెల్ చాలా తప్పు పని చేసింది, వెళ్ళి చూడు, నువ్వు పైనుంచి ఆ ప్రాకారం పైనుంచి తొందరలో కింద పడతావు, కింద పడి ఆ నుంచి కింద పడతానే బోర్ల ఈదిలో పడతావు, ఈదిలో పడతానే రక్తం కక్కుంటావు, రక్తం కక్కి చచ్చిపోతావు. నువ్వు చాలా ఘోరంగా పచ్చిగా చెప్పేసినాడు. ఘోరంగా నువ్వు ఒక రాణితో, రాజు భార్య రాణితో చెప్తావు, నువ్వు ఘోరంగా చచ్చిపోతావు. నువ్వు ఒక అమాయకుడైన నాబోతు వ్యక్తి, మంచి నీతి మీద నాబోతు వ్యక్తి రక్తం కుక్కలు నాకేటట్టుగా చేసినావు, నీ రక్తాన్ని వీధిలో కుక్కలు నాకుతాయి. ఈ మాట వెళ్ళి ఎవరితో చెప్పాలా? మామూలు విషయమా ఇది? అందులో కానీ పోయినాడు, పోయి చెప్పేసినాడు. ఇది ఏలియా. అంటే ఒకప్పుడైతే భయపడినాడు, ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పి ఇక్కడ మనం ముగించుకుందాం. ఎందుకంటే స్మూత్ స్టోన్, ఇంకా ఏం కదలకూడదు. ఇది ఒక్కటే ఒక దెబ్బ, రెండో దెబ్బ ఉండకూడదు, రెండో గొల్లియాత ఉండకూడదు. ఇంక అక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఏలియా పరిస్థితి ఇది. కానీ హనోకు పరిస్థితి ఎక్కడన్నా పాయింట్అవుట్ చేయడానికి ఏదైనా ఉందా? మీరే ఆలోచన చేయండి. వాక్యం ద్వారా, వాక్యంలో హనోకు ప్రారంభంలో ఆదికాండం 5వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తాడు. సుమా ముగించుకుందాం 2 నిమిషాలు. కనిపించేటప్పటికి 65 సంవత్సరాల వయసు ఆయన గురించి వ్రాయబడేటప్పటికి. హనోకు వాళ్ళ నాయన పేరు ఎరెదు. ఆయన 962 సంవత్సరాలు జీవించినాడు, టాపర్ అప్పటికి. హనోక్ 65 ఏండ్లు జీవించినాడు. 65 ఏండ్లు జీవించేటప్పటికి దేవుడు ఒక కొడుకునిచ్చినాడు. ఆ కొడుకు పేరు పెట్టుకున్నాడు. ప్రియ సంగమా, తల్లిదండ్రులారా, మీ అందరికీ చివరిగా మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. ప్లీజ్, దేవుడు ఒక కొడుకునిస్తే మెతూషలా అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. మెట్ ఈ సలాహ్ అని పేరు. మెట్ ఈ సలాహ్ అని చెప్పేసానంటే 2 అర్థాలు వస్తాయి. ఒకటి పేర్సింగ్, అనగా ఆ తలతలలాడేటువంటి బల్యం అని ఒకటి అర్థం. రెండో అర్థం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఐ డై వాటర్స్ కమ్ అని అర్థం. నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నీళ్ళు వస్తాయి. ఈ అర్థంతో మెతూషలా అని పేరు పెట్టినాడు, విశ్వాసంతో. ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతవరకు హనోకు జీవితంలో దేవునికి అయిష్టమైన బ్రతుకు 65 ఏండ్లు, తనకు వంకర టింకర జీవితానికి. కానీ దేవుడు కొడుకునిచ్చిన తరువాత మారిపోయాడు. దేవుడు సాటిలేని శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యముతో కూడిన బహుమానం, సంతానము కొడుకునిస్తే తనలో ఉన్న వంకర టింకరతనాన్ని తీసేసుకున్నాడు. తనలో ఉన్న దేవునికి అయిష్టమైందంతా కూడా తీసేసుకున్నాడు. తన కొడుకు తనను చూస్తాడు, నా కొడుకు నన్ను చూస్తా అంటాడు, నా కొడుకు నా రక్తం పంచుకొని పుట్టినాడు, దేవుడు నాకు ఇచ్చినాడు, వీని జాగ్రత్తగా నేను పెంచాలి, వీడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కుమారుడు. నేను స్మోక్ చేస్తే నా కొడుకు చూసి ఏమవుతాడు? వాడు స్మోకర్ అవుతాడు. నేను డ్రింక్ చేస్తే నా కొడుకు ఏమవుతాడు? వాడు డ్రంకర్డ్ అవుతాడు. నేను జూదగానైతే నా కొడుకు జూదగాడవుతాడు. నేను అబద్ధికునైతే నా కొడుకు అబద్ధికుడవుతాడు. నేను మోసగాడినైతే నా కొడుకు మోసగాడవుతాడు. నా ప్రవర్తన, నా చూపు, నా వైఖరి, నా మాట, వీటన్నిటిలో కూడా నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంతవరకు నా లైఫ్లో వంకర టింకర తరం ఉంది, దీన్ని నేను తీసేసుకుంటున్నా. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కుమారుని బట్టి మారిపోతున్నా, ఆయన చేతిలో నున్నగా అయిపోతా. నేను డెసిషన్ తీసుకున్నాడు హనోక్. అందుకే మెతూషలా పేరు పెట్టుకున్నాడు. మెతూషలా ఎన్నేళ్ళు బ్రతికినాడండి? 969 సంవత్సరాలు, అందరికంటే టాపర్. అతను ఆఫ్టర్ ఐ డై వాటర్స్ కమ్, ఆయన మరణించిన తరువాతనే నోవహు కాలం, అనగా ఆయన మనమడైనటువంటి ఆ మెతూషలా కొడుకు లెమెకు కొడుకు నోవహు కాలములో జలప్రళయం, ఆయన మరణాంతరమే జలప్రళయం వచ్చేసేసింది. ఎగ్జాక్ట్లీ దేవుని వాగ్దానం నెరవేర్చబడింది. అనగా తన కొడుకును, తన కుటుంబ జీవితాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించినాడు? 365 సంవత్సరాలు జీవించినాడు. సంవత్సరానికి దినమైన 365 రోజులు, 365 సంవత్సరాలు జీవించి మరణము రుచి చూడకుండా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాడు. మరణం లేకుండా
ఎక్కడ పాయింట్అవుట్ చేయడానికి హనోక్ జీవితంలో లేదు. అందుకే ప్రియ సంఘమా, దేవుడు మనకిచ్చిన పిల్లలను బట్టి మారిపోవాలనైనా ప్లీజ్. ఒకవేళ వేరే పరిస్థితి అంటే ఆ తర్వాత అయినా మారాలి. మారకపోతే ఇంకంతే. ఇక మనము ఎవరు మనల్ని ఏం చేయరు. మనము అంతిమ స్థితి ఘోరంగా ఉంటుంది. చాలా ఇబ్బంది పడతాం. ఈ హనోకు ఎంత కార్యం చేసినాడో తెలుసా? ఒకటే ఒక మాట అందరం చదువుకుందాం రండి. యూదా పత్రిక ప్రకటన గ్రంథానికి ముందున్నటువంటి యూదా పత్రిక ముగించుకుందాం. యూదా పత్రిక 14-15 చదవండి మా గ్రేస్. ఆదాము మొదలుకొని 7వ వాడైన హనోకు కూడా వీరిని గురించి ప్రవచించి ఇట్లనెను, ఇదిగో అందరికి తీర్పు తీర్చుటకును వారిలో భక్తిహీనులందరూ భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలన్నింటినీ గూర్చి భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటిని గూర్చి వారిని ఒప్పించుటకును ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చే. అందరం ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం ప్రియులారా. మరొక్కసారి నైనా హల్లెలూయా. అసలు సిసలైన నున్నటి రాయి, విశ్వాసానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. విశ్వాసం అన్న నున్నటి రాయికి దేవుడి వాక్యంలో హనోక్, ఆ నున్నటి రాయి ఎట్లంటే తాను ప్రవచనం చెప్పినాడు. ఎప్పుడు ప్రారంభం, జలప్రళయానికి ముందున్న మహానుభావుడు, విశ్వాస వీరుడు, తన కుటుంబాన్ని దేవుని మార్గంలో నడిపించుకున్నవాడు, తన కొడుకును బట్టి జీవితాన్ని మార్చుకున్నవాడు, తన ప్రవర్తన మార్చుకున్నవాడు, దేవుని చేతిలో నున్నటి రాయిగా చేయబడినవాడు ప్రవచనం చెప్పాడు. ఏం ప్రవచనం చెప్తున్నాడు? హనోకు ప్రవక్త అనే విషయం యూదా గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ కొత్త నిబంధనలో 1000 సంవత్సరాల తర్వాత వ్రాయించినాడు. వ్రాయిస్తూ ఏం ప్రవచనం చెప్పాడో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మొదటి రాకడా, యేసు ప్రభువారి 2వ రాకడ, రెండిటిని గురించిన, మొదటి రాకడ 2వ రాకడను రెండిటిని గురించినటువంటి గొప్ప ప్రవచనం ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న భాగం. ప్రభు మొట్టమొదటిసారి వస్తాడు, ఆయన మరణిస్తాడు, ఆయన మనకు రక్షణ ఇస్తాడు, మళ్ళీ వస్తాడు, ఒప్పిస్తాడు, తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో మళ్ళా వస్తాడు. మొదటి 2 రాకడలను గురించినటువంటి గొప్ప ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ఆ మాటను 1000 సంవత్సరాలకు ముందే విశ్వాసంతో హనోక్ చెప్పాడు సుమా. అందుకే అపవాది హనోక్ ఏమి చేయలేక, హనోక్ జీవితం ద్వారా అపవాది నుదుట కొడితే వాడు బోర్ల పడ్డాడు. ఎందుకనగా చెప్పబడిన ప్రవచనం యేసుక్రీస్తునందు నెరవేర్చబడింది గనుక. కళ్ళు మూసుకుందాం, అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రభునందు ప్రియ సంఘమా, ప్రభు ఆత్మ నీతో నాతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. దయచేసి మనలను మనం పరీక్షించుకుందాం. మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా మనవి చేస్తున్నా, అప్పీల్ చేస్తున్నా, అందరము SIU సంఘంలోని మనమందరం నున్నటి రాళ్ళుగా ఉండాలి. మన కుటుంబాలు నున్నటి రాళ్ళుగా ఉండాలి. మనం నున్నటి రాళ్ళుగా ఉండాలి. మన సంఘం నున్నటి రాయిగా ఉండాలి. బండ సందులలో ఎగిరే పావురంగా ఉండాలి. ముఖం మనోహరంగా ఉండాలి. స్వరం మధురంగా ఉండాలి. ముఖము కనిపించేటట్లుగా ఉండాలి. స్వరం వినబడేటట్లుగా ఉండాలి. ప్రభు కోరుకుంటున్నది ఇదే. క్రొత్త సంవత్సరం ప్రభు నిన్ను నన్ను కోరుకున్నది ఇదే. దయచేసి గతంలో ఏదున్నా క్షమించుకుందాం. నా మట్టుకు నేను దైవజనుడిగా ఎవరి విషయంలోనైనా, ఎక్కడైనా, ఏ విషయంలోనైనా మనస్తాపానికి ఎవరైనా గురి ఉంటే ఆ పరిస్థితుల్లో క్షమించమని ఈ ప్రత్యేక స్థలము నుంచి క్షమాపణ కోరుతున్నా. ఎవరైనా నా మాట ద్వారా, నా ప్రవర్తన ద్వారా, నా జీవితం ద్వారా ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగినటువంటిది ఉంటే దయతో క్షమించండి. ప్రభు చేతిలో నేను నున్నటి రాయి కావాలి. ఇదే ఈ సంవత్సరం నా ఆశ, ఆకాంక్ష.
మీ అందరినీ మనవి చేస్తున్నా. అప్పుడే మనం విజేతలం, అప్పుడే మన కుటుంబాలు గొప్పగా ఆశీర్వదించబడతాయి, మన సంఘం దీవించబడుతుంది, హెచ్చింపబడుతుంది, ఆశీర్వదించబడుతుంది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దావీదును విజేతగా నిలిపినట్లుగా నిన్ను, నన్ను, మన కుటుంబాలను, మన సంఘాన్ని విజేతగా నిలిపి ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించును కాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రభునందు ప్రియ సంఘమా, ఇంతవరకు మీరందరూ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో గడిపినందుకు మరొక్కసారి సంఘ కాపరిగా సంతోషపడుతూ మీ అందరికీ నిండు మనసుతో కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఈ వారపు పరిచర్యలన్నింటిలో అందరూ పాల్గొని, బైబిల్ స్టడీ అన్నింటిలో పాల్గొని మీరందరూ దీవెనలు పొందాలని సవినయంగా మనవి చేస్తూ సెలవు ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, గొప్ప దేవానికి వందనములు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ఉదయకాలం నుంచి ఇంతవరకు నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచి మమ్మలను బలపరుస్తూ నడిపించినందుకు వందనములు ప్రభువా. తండ్రి, 5 నున్నటి రాళ్ళ విషయంలో కూడా మీరు ఈ దినాన ఒక సంపూర్ణతలోనికి తీసుకుని వచ్చి ముగింపులోనికి మీరు నడిపించినందుకై నిన్ను స్తుతించి ఆరాధిస్తుంటున్నా. జీవిత కాలంలో ఈ సంవత్సరం అంతయునైనా మేమందరము, మా కుటుంబాలు నున్నటి రాళ్ళ వలె మా జీవితాల్లో ముందుకు సాగుటకు కృపదాయిచ్చండి. తెలిసి తెలియక జరిగిన పొరపాట్లన్నీ క్షమించండి. నీ కరుణాహస్తపు నీడ సంఘంలోని అందరికీ, అన్ని కుటుంబాలకు ఉంచి ఆయురారోగ్యాలతో, నీ రక్షణ సంతోష సమాధానాలతో అన్ని కుటుంబాలను నింపి కాపాడుమని ఇంతవరకు మాకు తోడుగా ఉన్న దేవా నీకే వందనములు చెల్లిస్తూ, ప్రేమామయుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, త్వరలో రానై ఉన్న యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య నామమందే దీన మనసుతో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును కాక, నీ రాజ్యము వచ్చును కాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చబడినట్లు భూమి యందును నెరవేర్చబడును కాక. మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయం. మా రుణస్థులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారం మా రుణములను క్షమించుము. మమ్మను శోధనలోనికి తేక దుష్టుని నుండి తప్పించుము. రాజ్యము, శక్తియు, మహిమయు నిరంతరము నీదే, నీవై ఉన్నావు తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్ముని నిత్య సన్నిధి, నిత్య కాపుదల, నిత్య రక్షణ ఆశీర్వాదం ఈ ప్రత్యేక పరిశుద్ధ ఆరాధనలో పాలి భాగస్థులైన మీ అందరి మీదను, కుటుంబముల మీదను, మన ఎస్ఐయు సంఘపు పరిచర్యలు, సార్వత్రిక సంఘ పరిచర్యలన్నిటి మీదను సర్వదా తోడై కాపాడు కాక. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. అందరూ సమాధానంగా సెలవు తీసుకునండి.